பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் ஆரம்பமாகின்றன. இன்றைய எமது நிகழ்ச்சிகள் நித்திய குரு பாதுகா பூஜா, ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளிவடிவம், ஆன்மீக உரை, மகா பெரியவா மகிமை உபன்யாசம். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி நித்திய குரு பாதுகா பூஜை. शुक्लां भरदरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। ममोपात्त समस्त दुरितक्षयद्वारा श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थं गुरुप्रसाद सिद्ध्यर्थं गुरुप्रीत्यर्थं गुरुपादपूजाम् अद्य करिष्ये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अपार करुणासिन्धुं ज्ञानदं शान्तरूपिणं श्रीचन्द्रशेखरगुरुं प्रणमामि मुदान्वहम्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्. எல்லோரும் குருவை பெரிவாளை தியானம் பண்ணிண்டு அர்ச்சனை பண்ணுவோம். அஷ்டோத்திரம். பெரியவா அஷ்டோத்திரம் பல அஷ்டோத்திரங்கள் இருக்கு. அதுல எளிமையா சுலபமா எது இருக்கோ அதை நான் இப்ப சொல்றேன். எல்லோரும் இதை கேட்டுண்டே திருப்பி சொல்ல முடிஞ்சுவா சொல்லி சொல்லி பெரிவாளுக்கு பாதத்துல ஒவ்வொரு புஷ்பத்தை அர்ச்சனை பண்ணலாம். ओम श्री कांची कामकोटि पीठाधीश्वराय नमः. श्रीमत् चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती गुरुभ्यो नमः. संन्यासाश्रम शिखराय नमः. काषाय दंडधारिणे नमः. सर्वपीठापहारिणे नमः. स्वामिनाथ गुरवे नमः. करुणासागराय नमः. जगदाकर्षण शक्तिमते नमः. सर्वचराचर हृदयस्थाय नमः. ओम भक्त परिपालक श्रेष्ठाय नमः. धर्म परिपालकाय नमः. श्री जयेन्द्र सरस्वत्याचार्याय नमः. श्री विजयेन्द्र सरस्वती पूजिताय नमः. शिवशक्ति स्वरूपाय नमः. भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः. ब्रह्मण्य पोषकाय नमः. ब्रह्म विष्णु शिवैक्य स्वरूपाय नमः. कांची क्षेत्रवासाय नमः. कैलाश शिखरवासाय नमः. स्वधर्म परिपोषकाय नमः. चातुर्वर्ण संरक्षकाय नमः. लोकरक्षण संकल्पाय नमः. ओम ब्रह्मनिष्ठापराय नमः. सर्वपापहराय नमः. धर्मरक्षक संतुष्टाय नमः. भक्तार्पितधन स्वीकर्त्रे नमः. सर्वोपनिषत् सारज्ञाय नमः. सर्वशास्त्रगम्याय नमः. सर्वलोक पितामहाय नमः. भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः. ब्रह्मण्य पोषकाय नमः. नानाविध पुष्पार्चितपताय नमः. रुद्राक्ष क्रीडधारिणे नमः. भस्मोद्दोलित विग्रहाय नमः. सर्वज्ञाय नमः. सर्वचराचर व्यापकाय नमः. अनेक शिष्य परिपालकाय नमः. मनश्चाञ्चल्य निवर्तकाय नमः. अभयहस्ताय नमः. भयापहाय नमः. यज्ञपुरुषाय नमः. यज्ञानुष्ठान रुचिप्रदाय नमः. यज्ञसम्पन्नाय नमः. यज्ञसहायकाय नमः. यज्ञफलदाय नमः. यज्ञप्रियाय नमः. उपमानरहिताय नमः. स्फटिक तुलसी रुद्राक्ष हारधारिणे नमः. चातुर्वर्ण समदृष्टये नमः. ऋग्यजुस्साम अथर्वणादि चतुर्वेद संरक्षकाय नमः.
दक्षिणामूर्तिस्वरूपाय नमः जाग्रत् स्वप्न सुषुप्ति अवस्थातीताय नमः कोटिसूर्यतुल्य तेजोमय शरीराय नमः साधुसंग संरक्षकाय नमः अश्वगज गोपूजा निर्वर्तकाय नमः गुरुपादुक पूजा तुरंतराय नमः कनकाभिषिक्ताय नमः स्वर्ण बिल्वदल पूजिताय नमः सर्वजीव मोक्षदाय नमः मूकवाक्तान निपुणाय नमः नेत्र दीक्षादानाय नमः द्वादशलिंग स्थापकाय नमः गान रसप्रियाय नमः ब्रह्मज्ञानोपदेशकाय नमः सकलकलासिद्धिताय नमः चातुर्वण्य पूजिताय नमः अनेकभाषा संभाषण कोविताय नमः अष्टसिद्धिप्रदायकाय नमः ओम श्री शारदामठ सुस्थिताय नमः नित्यान्नदान सुप्रीताय नमः प्रार्थना मात्र सुलभाय नमः पादयात्रा प्रियाय नमः नानाविध मतपंडिताय नमः श्रुति स्मृति पुराणज्ञाय नमः देव यक्ष किन्नर किंपुरुष पूज्याय नमः श्रवणानंदकर कीर्तये नमः दर्शनानंदाय नमः अद्वैतानंदभरिताय नमः अव्याज करुणामूर्तये नमः शैव वैष्णवादिमान्याय नमः श्री शंकराचार्याय नमः दंडकमंडलोहस्ताय नमः वीणा मृदंग सकलवाद्यनाथस्वरूपाय नमः रामकथा रसिकाय नमः वेद वेदांग आगमादि सकलकला सतस्प्रवर्तकाय नमः हृदय गुहाशयाय नमः शतरुद्रीय वर्णितस्वरूपाय नमः केदारेश्वरनाथाय नमः अविद्यानाशकाय नमः निष्कामकर्मोपदेशकाय नमः लघुभक्तिमार्गोपदेशकाय नमः लिंगस्वरूपाय नमः सालग्राम सूक्ष्मस्वरूपाय नमः कालड्यां शंकरकीर्तिस्तंभ निर्माणकर्त्रे नमः जितेन्द्रियाय नमः शरणागतवत्सलाय नमः श्रीशैलशिखरवासाय नमः डमरुकनाद विनोदाय नमः वृषभारूढाय नमः दुर्मदनाशकाय नमः आभिचारिक दोषहर्त्रे नमः मिताहाराय नमः मृत्युविमोचकशक्त्याय नमः श्रीचक्रार्चन तत्पराय नमः दासानुग्रहकारकाय नमः अनुराधा नक्षत्रजाताय नमः सर्वलोकख्यातशीलाय नमः वेंकटेश्वर चरणपद्म षट्पदाय नमः श्री महात्रिपुर सुंदरी समेत श्री चंद्रमौलीश्वर पूजा प्रियाय नमः श्रीमच्चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती सद्गुरु परब्रह्मणे नमः गुरुभ्यो नमः परमगुरुभ्यो नमः परमेष्टिगुरुभ्यो नमः परात्परगुरुभ्यो नमः गुरुपरंपराभ्यां नमः गुरुपादुकाभ्यां नमो नमः. அடுத்தது ஊதுபத்தி இருந்தா அதை காமிச்சு தூபம், நெய் தீபம் இருந்தா காமிச்சு அதை நெய் தீபம் தீபம் காமிச்சுட்டு நைவேத்தியம் வெத்தலைப்பாக்கு பழம் இதுலேருந்து ஆரம்பிச்சு அவளுக்கு எது சௌரியமோ அதுபடி நைவேத்தியம் பண்ணலாம். அதுக்கு அடுத்தது கற்பூர ஹாரத்தி பண்ணி எல்லோரும் பிரதட்சிண நமஸ்காரம் பண்ணி பெரியவாள்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணிண்டு எல்லோரும் க்ஷேமமா இருக்கணும், லோகம் பரம மங்களமா சௌக்கியமா இருக்கணும், எல்லோரும் வியாதி வெக்க இல்லாத ஆயுராரோக்கிய ஐஸ்வர்யத்தோட சாந்தம் அமைதியோட ஞான வைராக்கியத்தோட எல்லோரும் நல்லவர்களாயிருந்து நன்மையை அடையணும்னு பிரார்த்தனை பண்ணி இந்த பூஜையை தினம் செய்யலாம். குரு பிரம்மா குருர் விஷ்ணுர் குருர் தேவோ மகேஸ்வரः
குரு சாட்சாத் பரபிரம்ம தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமஹ. அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகர குரும் பிரணமாமி முதான்வகம். சதாசிவசமாரம்பாம் சங்கராச்சாரிய மத்யமாம் அஸ்மதாச்சாரிய பர்யந்தாம் வந்தே குரு பரம்பராம். குரு பாத பூஜை நிறைவடைஞ்சது. பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளி வடிவம். அளிப்பவர் ஸ்ரீமதி உமா சங்கர் அவர்கள். தேனினும் இனிய சொல்லான் தீச்சுடர் மேனி கொண்டான் ஊனுயிர்க்குயிரதான ஒன்றினைக் கலந்து நின்றான் ஏனினிக் கவலை நெஞ்சே இன்றுனக் அருள் செய்தான் இஞ்ஞானவான் காமகோட்டி நாதனை நம்புவோமே. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. மகாபெரியவாளின் உபன்யாசங்களை ரா கணபதி அண்ணா தெய்வத்தின் குரல் என்ற பெயரில் 7 பாகங்களாக தொகுத்து அளித்ததின் 5ஆம் பாகத்தின் அடுத்த பகுதி குரு. வைஷ்ணவத்தில் வைஷ்ணவ சித்தாந்தப்படி பார்த்தால் விஷ்ணு என்பவர் திரிமூர்த்திகளில் ஒருவராக ஜகத் பரிபாலனம் பண்ணுவதோடு மட்டும் முடிந்துவிடவில்லை. அவர்தான் முழு முதற் கடவுள். பூர்ண சக்தியாக இருக்கப்பட்ட அவருடைய அம்சங்களாக அவருக்கு அடங்கி நடப்பவர்களாகத்தான் எல்லா தேவர்களும், முத்தொழில் செய்யும் தேவர்கள் கூடத்தான் தங்கள் தங்கள் காரியங்களை செய்கிறார்கள். ஆனாலும் சைவர்கள் பஞ்சகிருத்தியம், ஐந்தொழில் என்று முத்தொழிலுக்கு மேலே 2 சொல்லி ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒரு தேவதையை சொல்வது போல வைஷ்ணவர்கள் சொல்ல காணும். சம்ஹாரமூர்த்தியான ருத்ரனுக்கு வேறேயாக, திரோதானத்துக்கு மகேஸ்வரன் என்றும், அனுக்கிரகத்துக்கு சதாசிவன் என்றும் சைவர்கள் சொல்வது போல திரோதான அனுக்கிரக மூர்த்திகளாக இருவரை பரிபாலன மூர்த்தியான விஷ்ணுவுக்கு வேறேயாக பேர் கொடுத்து வைஷ்ணவர்கள் சொல்வதில்லை. பரம், வியூகம், விபவம், அர்ச்சை, அந்தர்யாமி என்று அவர்களும் 5 சொல்லி அவற்றுக்கான அநேக விஷ்ணுமூர்த்திகளை சொன்னாலும் அது வேறு விதமான கிளாசிபிகேஷனாக இருக்கிறது. கவனித்து பார்த்தால் பஞ்சகிருத்திய ஐடியா அதில் அடங்கி இருக்கலாம். ஆனால் அதற்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்து ஸ்பஷ்டமாக சொல்வதாக தெரியவில்லை. ருத்ரன் என்ற பெயருள்ளவனுக்கு மேலே சிவன் என்கிறது போல, விஷ்ணு என்று பெயருள்ள பரிபாலன கர்த்தாவுக்கு மேலே தனிப்பெயரோடு ஒரு முழு முதலை அவர்கள் சொல்லவில்லை. நாராயணன் என்ற பெயருக்கு வைஷ்ணவத்தில் உசந்த மதிப்பு உண்டு. அஷ்டாட்சரி என்றும் துவயம் என்றும் அவர்களுக்கு முக்கியமாக இருக்கப்பட்ட 2 மந்திரங்களிலும் நாராயண நாமாதான் இருக்கிறது. ஆனாலும் கூட நாராயணன் தான் முழு முதற் கடவுள், விஷ்ணு அவனுக்கு அடங்கிய அவனுடைய அம்சம் என்று பிரித்திருக்கவில்லை. சமய சம்பிரதாயத்துக்கே விஷ்ணுவின் பெயரை வைத்து வைஷ்ணவம் என்றுதானே பெயர் இருக்கிறது. விஷ்ணு சகஸ்ரநாமம், விஷ்ணு புராணம் என்றெல்லாம் சொல்லும்போது விஷ்ணுவேதான் முழு முதல் தெய்வமாக இருக்கிறார். உடனுள்ள வைஷ்ணவரிடம் விசாரணை செய்துவிட்டு, விஷ்ணு என்பது வேதத்தை அனுசரித்து வந்த வைதிகமான பெயர் என்றும், நாராயணன் என்பது பாஞ்சராத்திரம் என்பதாக வைஷ்ணவர்களுக்கு முக்கியமாக இருக்கிற தந்திரத்தை அனுசரித்து வந்த தாந்திரீகமான பெயர் என்றும் இவர் சொல்கிறார். சிரித்துக்கொண்டே அவசரமாக, நான் சொல்லலை, இவர் வைஷ்ணவர் சொல்வதைத்தான் ஒப்பிக்கிறேன். குரவே நமகா. குரு பிரம்மா ஸ்லோகத்துக்கு போகலாம். அதில் முதலில் குருவை பிரம்மா என்றும் அப்புறம் விஷ்ணு என்றும் சொல்லி 3ஆவதாக மகேஸ்வரன் என்று சொல்லி முத்தொழில் புரியும் 3 மூர்த்திகளாக காட்டிவிட்டு முடிவாக அவரே முழுமுதல் தெய்வமான சாக்ஷாத் பரபிரம்மம் என்று சொல்லி இருக்கிறது. ஐந்தொழில் என்பது சைவர்களும் சாக்தர்களும் மட்டும்தான் சொல்வது. பொதுவாக உலகத்தில் சொல்கிறபடி ஸ்லோகத்திலும் முத்தொழிலை சொல்லி அவற்றுக்குரிய மூர்த்திகளை சொல்லி
அப்புறம் மூலப்பரம்பொருளை சொல்லி குருதான் இந்த மூர்த்திகள் யாவரும், அவருக்கு நமஸ்காரம், தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமகா என்று முடித்திருக்கிறது. குருமூர்த்தியாக உள்ள அவருக்கு தஸ்மை என்றால் அவருக்கு நமஸ்காரம். அத்வைத்த சாஸ்திரங்கள் அத்தனையையும் பிழிந்து சாரமாக தருவது போல ஆச்சாரியாள் தட்சிணாமூர்த்தி ஸ்தோத்திரம் ஒன்று செய்திருக்கிறார். தட்சிணாமூர்த்தி அஷ்டகம் என்று சொல்வார்கள். அஷ்டகம் என்றால் 8 ஸ்லோகம் கொண்ட ஸ்தோத்திரம். ஆனாலும் இதில் 8க்கு பிறகும் சில ஸ்லோகங்கள் இருக்கின்றன. நூற்பயனை சொல்லும் பலஸ்ருதியாக ஒரு ஸ்லோகம் மாத்திரம் இல்லாமல் மேலும் 4-5 ஸ்லோகங்கள் இருக்கின்றன. எல்லாமே ரொம்ப அர்த்த புஷ்டியும் அழகும் கொண்டவை. குரு பிரம்மா ஸ்லோகத்தில் தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமகா என்று முடித்திருப்பது போலவே ஆச்சாரியாலும் அந்த ஸ்தோத்திரத்தில் முதன் 9 ஸ்லோகங்களில் ஒவ்வொரு ஸ்லோகத்தையும் தஸ்மை ஸ்ரீ குருமூர்த்தையே நம இதம் ஸ்ரீ தட்சிணாமூர்த்தையே என்று முடித்திருக்கிறார். எதற்காக நமஸ்காரம்? திரிமூர்த்திகளாகவும் அவர்களுக்கும் மூலப்பொருளான பரம்பொருளாகவும் குரு இருப்பதால் அவருக்கு நமஸ்காரம் பண்ண வேண்டும் என்றால் வேடிக்கையாக, ஏன், எதற்காக என்று கேட்கத் தோன்றுகிறது. வேடிக்கை என்றால் வெறும் தமாஷ் இல்லை, வம்பு மாதிரி, வாதம் மாதிரி திரிமூர்த்தி பரபிரம்மம் ஆகியனவாக இருந்துவிட்டு போகட்டும். அதற்காக ஏன் ஐயா நமஸ்காரம் பண்ண வேண்டும் என்று கேட்கத் தோன்றுகிறது. வேடிக்கை, வாதம் இரண்டும் கலந்து. முத்தொழில் புரிபவர் என்பதற்காக வழிபாடு இல்லை. ஸ்லோகத்தில் பிரம்மா, விஷ்ணு, மகேஸ்வரன் என்று 3 பேரை வரிசையாக சொல்லிவிட்டு அப்புறம் பரபிரம்மம் என்பதால் அந்த 3 பேரை சிருஷ்டி ஸ்திதி சம்ஹார மூர்த்திகளாகவே காட்டியிருக்கிறது என்பது வெளிப்படை. இத்தனை நாழி அதை பற்றித்தான் விசாரித்தோம். தேவர்கள் எல்லாம் எந்த கஷ்டமானாலும் பிரம்மாவிடம்தான் முதலில் முறையிடுவார்கள். அசுரர்களிலும் பல பேர் தபஸ் பண்ணி அவரிடமிருந்து வரம் பெற்றிருக்கிறார்கள் என்னும்போது அவர்கள் அவரை சிருஷ்டிகர்த்தா என்று மட்டும் வைத்து அவரிடம் போய் பிரார்த்திக்கவில்லை. தெய்வ சக்தி என்று பொதுவாக சொல்கிறோமே, அந்த சக்தி நிரம்பிய ஒருவர் என்றுதான் அவரிடம் இவர்கள் போயிருக்கிறார்கள். தங்களுக்கு ஏதேதோ சௌக்கியங்களை, போக போக்கியங்களை அவர் கொடுக்க வேண்டும். பிரார்த்திப்பது தேவர்களானால் அசுரர்கள் அழிந்து போக அவர் அருள் புரிய வேண்டும். அல்லது பிரார்த்திப்பது அசுரர்களானால் தேவர்களை அழிக்க அவர் பலம் தர வேண்டும் என்றுதான் அவரிடம் போயிருக்கிறார்கள். இதில் சௌக்கியம், போகபோக்கியம் கொடுப்பதென்பது பரிபாலனத்தை சேர்ந்தது. அது திரிமூர்த்திகளில் விஷ்ணுவின் காரியம். அசுரர்கள் அழிவது அல்லது தேவர்கள் அழிவது என்றால் அதுவோ ருத்ரனின் காரியம். இவற்றுக்காகத்தான் அவர்கள் பிரம்மாவிடம் போயிருக்கிறார்கள். சிருஷ்டிகர்த்தாவாக அவர் செய்யக்கூடிய எதையோ கேட்டுக்கொண்டுதான் அவர்கள் அவரிடம் போனார்கள் என்றில்லை. தனக்கு சிரஞ்சீவித்வம் வேண்டுமென்று பல அசுரர்கள் அவரிடம் பிரார்த்திக்க, அவரோ அப்படி அன்கண்டிஷனலாக வரம் தர எனக்கு சக்தி இல்லையப்பா, மரணம் வராமல் இருக்க ஏதாவது கண்டிஷன் வேணுமானால் போட்டு கேளு, தருகிறேன் என்று சொல்வதாக பல புராணங்களில் பார்க்கிறோம். இதிலிருந்து அவர் வெறும் சிருஷ்டிகர்த்தா இல்லை, எதையும் செய்ய வல்லவர் என்ற நம்பிக்கையிலேயே வரம் கேட்பவர்கள் அவரிடம் போயிருக்கிறார்கள் என்றும், ஆனால் அவரோ தாம் சர்வசக்தி படைத்தவர் அல்ல என்றே தம்மை பற்றி தெரிந்து கொண்டிருக்கிறார் என்றும் ஆகிறது. யாராவது சில பேர் அவரிடம் இப்படி இப்படி அடுத்த ஜென்மா கொடுங்கள் என்று வரம் கேட்டிருக்கலாம், அல்லது பிள்ளை வரம் கேட்டிருக்கலாம். இவர்கள் வேண்டுமானால் ஒருவேளை அவர் சிருஷ்டிகர்த்தா என்பதாக மட்டுமே அவரை இம்மாதிரி கேட்டிருக்கலாமோ என்னவோ. ஆனால் இதே வரத்தை இதர தெய்வங்களிடமும், சிவன், விஷ்ணு, அம்பாள், சுப்பிரமணியர் போன்றவர்களிடமும் பல பேர் கேட்டிருக்கிறார்கள். ஆகையால்
பிறப்பு சம்பந்தமான வரமானால் படைப்புக்கே ஏற்பட்ட பிரம்மாவிடம்தான் போக வேண்டுமென்று பொது கருத்து இல்லை என்றே ஏற்படுகிறது. இதையே இன்னொரு தினசில் திருப்பி பார்த்தால் படைப்பு கடவுள் என்ற முறையில்தான் பிரம்மாவிடம் போய் ஒன்றை வேண்டிக் கொண்டார்கள் என்று இல்லை என்று தெரிகிறது. இதே போல விஷ்ணுவையும் சிவனையும் பல பேர் உபாசித்து இகபர சௌக்கியங்களில் அத்தனையையும் பரம ஞானத்தையும் மோட்சத்தையும் கூட பெற்றிருக்கிறார்கள் என்னும்போது அவர்கள் அந்த இரண்டு பேரையும் பரிபாலன கர்த்தா சம்ஹார கர்த்தா என்று மாத்திரம் வைத்து ஆராதிக்கவில்லை என்று தெரிகிறது. இவர்களை வேண்டிக் கொண்டு தபஸ் முதலானது பண்ணியே பலர் புத்திரவரம் பெற்றிருக்கிறார்கள். ராஜா இருந்தான், அவனுக்கு எல்லா சௌக்கியங்களும் இருந்தன, ஆனால் பிள்ளை இல்லையே என்ற பெரிய குறை மட்டும் இருந்தது. இல்லாவிட்டால் யாரோ ஒரு ரிஷி இருந்தார், அவருக்கு மனசில் எவ்வளவோ சாந்தி இருந்தும் பித்ருருணம் மூதாதையரின் கடன் தீர்க்க பிள்ளை இல்லையே என்பது விசாரமாயிருந்தது. அந்த ராஜா அல்லது ரிஷி விஷ்ணுவை அல்லது சிவனை குறித்து தபஸ் பண்ணினார். விஷ்ணுவோ சிவனோ பிரசன்னமாகி புத்திரவரம் கொடுத்தார் என்று அநேகம் கதைகள் பார்க்கிறோம். இங்கேயெல்லாம் பிரம்மாவுக்குரிய சிருஷ்டியை இந்த இரண்டு பேர் செய்திருப்பதாக ஆகிறது. அதோடு தேவர்கள் பிரார்த்தித்தார்கள், ரிஷிகள் பிரார்த்தித்தார்கள் என்று மகாவிஷ்ணு அவதாரத்துக்கு மேல் அவதாரமாக எடுத்து ஹிரண்யன், ராவணன், கம்சன் என்று பல பேரை சம்ஹாரம் பண்ணி இருக்கிறார். சிஷ்ட பரிபாலனம் என்று அவர் பண்ணுவதே பூர்வ யுகங்களில் முக்கியமாக துஷ்ட நிகிரகமாகத்தான் இருந்திருக்கிறது. சிவனை பார்த்தால் அவர் எத்தனையோ பக்தர்களுக்கு ஆயுராரோக்கியம் ஐஸ்வர்யம் என்று வாரி வழங்கியிருக்கிறார். ஸ்தல புராணங்களை பார்த்தால் தெரியும். ராஜாக்கள் கட்டிய அநேக சிவாலயங்கள் இருக்கின்றன அல்லவா? ஒரு ராஜாவின் கொடூரமான நோயை ஈஸ்வரன் சொஸ்தம் செய்தான். ஒரு ராஜா ராஜ்யத்தை இழந்து காட்டில் வசித்த போது அவன் இந்த லிங்கத்தை பூஜித்துத்தான் ஈஸ்வரன் அவனுக்கு ராஜ்யத்தை மீட்டுக் கொடுத்தான். அதற்காகவே அவர்கள் இந்த ஆலய திருப்பணி செய்தார்கள் என்று ஸ்தல புராணங்களில் இருக்கும். இவற்றிலிருந்து என்ன தெரிகிறது என்றால், பிரம்மா, விஷ்ணு, சிவன் ஆகியோரிடமிருந்து பல பேர் பலவிதமான வரங்கள் பெற்றிருக்கிறார்கள் என்றால் அவர்கள் அந்த மூவரையும் எல்லாம் செய்யக்கூடிய தெய்வ சக்தி நிரம்பியவர்கள் என்றுதான் பூஜித்திருக்கிறார்களே ஒழிய இவர் சிருஷ்டி மட்டும் செய்பவர், இவர் ஸ்திதிக்கு மட்டும் அதிகாரி, இவர் சம்ஹாரம் மட்டும் செய்பவர் என்று நினைத்து அவர்களை ஆராதிக்கவில்லை. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது திரு கவிக்கண்ணன் அவர்களின் ஆன்மீக உரை. பெரியவா சரணம். ராம் ராம். ஸ்ரீ குருப்யோ நமஹ. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா வானொலி நேயர்கள் அனைவருக்கும், மகா பெரியவாவுடைய பக்தர்கள் அனைவருக்கும் அடியேன் கவிக்கண்ணனின் அன்பு கலந்த நல்வாழ்த்துக்கள். அது கந்தர் அலங்காரத்திலிருந்து ஒரு பாடல் சொல்றார் அருணகிரிநாதரே. முடியா பிறவி கடலில் புகார் முழுதும் கெடுக்கும் மிடியாற்படியில் விதனப்படார். முடியா பிறவி கடலில் புகார்னா, இந்த பிறவி கடல சம்சார சாகரம். இந்த சம்சார சாகரத்துல மாட்டின்னு வெளியில வரவே முடியாது. இது முடிவே கிடையாது. பிறந்து இறந்து புனரப்பி ஜனனம் புனரப்பி மரணம். சேத்துல எப்படி வருது? நீங்க காலை வைக்கிற சேத்துக்குள்ள மாட்டின்னு வச்சுங்களேன். ஒரு காலம் எடுக்கணும்னா மற்றொரு காலம் அழுத்தினாதான் இன்னொரு காலம் எடுக்க முடியும். இப்ப வலது காலம் எடுக்கணும்னு இடது காலம் நல்லா அழுத்திக்கணும். சரி, வலது காலம் எடுத்தாச்சு. இப்ப இடது காலம் எடுக்கணும் பண்ணணும், மறுபடியும் வலது காலம் அழுத்தினாதான் இடது காலம் எடுக்க முடியும். இப்ப மாத்தி மாத்தி ஒரு காலம் இங்கேயும் அங்கேயும் வச்சுட்டே இருக்கணும், வெளியே வர முடியாது. அப்ப ரெண்டு காலம் எடுத்து நம்ம வெளியில வரணும்னா அப்ப ஒருத்தன் வரணும். நம்ம ரொம்ப நம்மளை விட சக்தி உடையவனா இருக்கணும், நம்ம விட கருணை உடையவனா இருக்கணும், நம்ம காப்பாற்றக்கூடிய சக்தி மாத்திரம் காப்பாற்றணுங்கிற எண்ணமும் அவனுக்கு இருக்கவனா இருக்கணும். இந்த மூணு இருக்கணும். அவனுக்கு சக்தி இருக்கணும், அவன் அவைலபிளா இருக்கணும், நம்ம மேல பரிவு உள்ளவனா இருக்கணும், நம்ம காப்பாற்றணும் எண்ணம் அவனுக்கு இருக்கணும். இத்தனை இருந்தா தான்
காரணம் காரணம் கர்த்தா எல்லாம் அவன்கிட்ட இருக்கணும். அப்படி பார்த்தா வந்தாதான் நம்மள வந்து காப்பாற்ற முடியும். அப்ப அவன் என்ன பண்ணுவான், அந்த கேள்வி வச்சு தூக்குறா பாருங்க, அது ஒரு கணமா வந்து அவனுடைய பத்ம ஹஸ்தியான அப்படியே நம்ம தூக்கிடுவாங்க. அப்படி அவன் வரணும்னு என்ன பண்ணுவாங்க, யார் வருவாங்கிறார், முடியா பிறவி கடலில் புகார். அப்படி முடிவில்லாத அந்த பிறவிங்கக்கூடிய சம்சார கடலுக்கு இவன் போய் மாட்ட மாட்டான். யாரு மாட்ட மாட்டான் பின்னாடி சொல்லப்படுறார். அது மட்டும் முழுதும் கெடுக்கும் மிடியார் பிடியில் விதனப்படான். நம்ம ஒரேடியா சுத்தமா அழிச்சு ஒண்ணுமே நடுத்தல கொஞ்சம் நிறுத்தல் பாருங்க, அந்த வறுமைங்கிற பிடி. இந்த வறுமைங்கிற பிடிக்குள்ள மாட்டிக்கொண்டு கஷ்டப்பட மாட்டார். யார் கஷ்டப்பட மாட்டார், இப்படி ஒரு சேர்த்து வேண்டிய வர இந்த மாதிரி கஷ்டப்பட மாட்டார், துயரப்பட மாட்டார், விசனப்பட மாட்டார். இந்த துன்பங்கள்லாம் கிடையாது. யாருன்னா வெற்றிவேல் பெருமாள், அடியார்க்கு நல்ல பெருமாள், அவுணர் குலம் அடங்க பொடியாக்கிய பெருமாள். யார் எப்பேற்பட்ட பெருமாள், வெற்றிவேல் பெருமாள். கையில வெற்றியை தரக்கூடிய வேல். அவன் எங்க போனாலும் அந்த வேலாயத்தை யூஸ் பண்றான், அது ஜெயத்தை கொடுத்து விடுது. பெரிய பெரிய அரக்கர்கள் தான் ஜெயிச்சவனாச்சே, அவன் கையில வேலாயுதம் வரைக்கும் முருகனுடைய வேல் தான் ரொம்ப முக்கியமா. ராமனுடைய ராம நாமாக்கு தான் பவர் ஜாஸ்தியம். ராமநாமத்தை சொன்னாலே எல்லாம் நடந்துருவாங்க. அதுவும் முருகனுடைய வேலை நினைச்சாலே போறோம். அப்பேற்பட்ட கையில வேலை வச்சிருக்கக்கூடிய பெருமாள் அடியாருக்கு நல்ல பெருமாள். அவன் வந்து சாதாரண பெருமாள், நல்ல பெருமாள். இந்த பெருமாள் ஒருத்த வந்து பேர் வச்சுட்டானா, வச்சு முனிவர் ஒருத்தருக்கு பிடிக்கலையா, என்னடா நீ எல்லாம் பெருமாள் பேர்லாம் வச்சுட்ட, நீ ஆச்சாரம் அனுஷ்டானம் கிடையாது, பூஜை புனஸ்காரம் கிடையாது, நீ கீழ்குடியில பிறந்திருக்க, நீ வச்சுக்கலாமா, சரி சாமி மாத்திக்கிறான். மறுநாள் ரொம்ப நல்ல பெருமாள் பெருமாள் வச்சுக்கூடாது, நல்ல பெருமாள் வச்சு. அந்த மாதிரி இங்க வந்து நல்ல பெருமாள். யாருக்கு நல்ல பெருமாள், இவர் முழுதும் கெடுக்கும் மிடியார் படியில் விதனப்படார். இப்படி எப்போதும் நம்மை துன்பத்தில் ஆழ்த்தக்கூடிய அந்த வறுமைங்கக்கூடிய பிடியில நாம் உழலாமல் காப்பாற்றக்கூடியவர் யாருன்னா வெற்றிவேல் பெருமாள். கையில வெற்றி தரக்கூடிய வேலை வைத்திருக்கக்கூடியவர் அடியார்க்கு நல்ல பெருமாள், அவருடைய பக்தர்களுக்கு ரொம்ப நல்லவர் அப்படின்னார். அவர் வேற என்ன பண்ணிருக்கார், அவுணர் குலம் அடங்க பொடி ஆக்கிய பெருமாள். ரொம்ப சாதாரணவன் நினைச்சுக்காத, ரொம்ப சாதாரண. நமக்கு ஒரு வேலை நடக்கணும், நீங்க இன்னாட்ட போங்க அப்படிங்கிறா, நமக்கு ஒன்னே சந்தேகம், அவர்கிட்ட போனா நடக்குமா, என்ன அபிகட்டர் அவ என்னெல்லாம் பண்ணிருக்கா தெரியுமா, அது ஒரு எடுத்து விடுறாவா. ஓஹோ அப்படி பண்றா, அவ்வளவுதான் பண்ணாலும் இது ரொம்ப சின்ன சமாயம், நான் கண்டிப்பா போறேங்க. இது ராமனுக்கு இந்த சோதனை நடந்திருக்க. ஆஞ்சநேயர் வந்து சக்கியம் பண்ணிக்கிறார், சுக்ரீவ சக்கியம் பண்ணி வைக்கிறார். நீ ராமனுடைய பாதத்தை பிடிச்சுக்கோ, அவனோட சக்கியம் பண்ணிக்கோ, உனக்கு வந்து வாலிகிட்ட உன்னோட ராஜ்யத்தை மீட்டு கொடுப்பார் எல்லாம் சொல்றாரு. சந்தேகம் வந்துருச்சு, இவன் ஒண்ணுமேல மர உரிய தரிசனம் பரதேசி வேலை வந்திருக்கான், இவன் என்னத்த பண்ணிட போறான்னு. வாலி கிட்ட யாரு போனா அவன் எதிராளியோட பலத்துல பாதி வாலிக்கு போயிடுங்கிறான். இப்படின்னு சொல்லி இவன் போய் என்னத்த பண்ண போறான் அப்படின்னு இவருக்கே ஒரு சோதனை வச்சாராம். 7 வன்னி மரம், 7 வன்னி மரத்தையும் ஒரே பாடத்தை தொலைக்கணும்னா தேவையா அந்த ராமருக்கு? பாவம் இல்ல, அவர் நினைச்ச இடத்துல இருந்து அந்த ராவணனை பொசிக்கிட்டலாமே. ஒரு க்ஷணம் நினைச்சிட்டு அவனை கொண்டு அலறி கொண்டு விட்டு போயிருப்பானே இல்லையா? ஏன்னா அந்த மனுஷனா அவதாரம் எடுத்ததுனால அந்த மனுஷனுக்குள்ளதான் நடக்கணும். அவர் கூட ஒரு இடத்துல என்ன ஆச்சுன்னா கோபம் வந்துடுத்தான், அவருக்கு அந்த தெய்வம்னு காட்டிக்கூடிய ஒரு சூழல் வந்துடுத்தான். அப்போ சமுதிர கரையில் நிக்கிறாராம், சமுதிரராஜன் வழிவிடலையா. ஒரு க்ஷணம் இப்ப பாரு என்ன பண்ணா, பானத்தை எடுத்து வச்சுட்டான், பில்ல கீழே வச்சிருந்த இதை பாரு ரத்த வச்சு சமுதிரத்தை டே அப்படின்னு கூப்பிட்டான். அவன் ஓடி வந்தான். சமுதிரத்துக்கு ஒரு நியதியை வச்சதே நீங்க தான், அதை விட்டு வழி விடுன்னு நான் வழி விட்டேன்னு அப்புறம் அவன் கண்டவனா வந்து கேட்பான் வழி விடுன்னு. எப்படி விடுறது, டோன்ட் கிரியேட் அ பிரசிடென்ஸ் சொல்றோம் இல்லையா? அது மாதிரி இதுக்காக தான் நீங்க போட்ட ரூல மீறப்படாது, நீங்களே தான் வரல, என்ன ஆகும் நீங்க வந்து வழியை விடுன்னு சொல்லி நான் வழியை விட்டுறேன்னு வச்சுக்கோ. இவர் சொல்லி ஏண்டா வழி விட்டேம்மா, அப்ப என்னை விட நீ பெரிய ஆளா இருந்தா வழி விடுவா. சமுதிரராஜன் நான் ரொம்ப பெரிய ஆளு, எனக்கு கட்டளை போடக்கூடிய யாருன்னா இருக்க முடியும்? இந்திரன். நீ இந்திரன் இல்ல, அப்ப இந்திரனுக்கு பெரிய ஆளா தான் நீ சொல்ல முடியும். அப்ப யார்? நீ மகாவிஷ்ணு தான் வந்திருக்க, நீ மகாவிஷ்ணு தான் வந்திருக்க சொல்லிருக்க. நான் செஞ்சு போச்சேன், உங்க அவதாரமே போயிட்டேன். ஏன்னா ராவன் அப்படின்னா வர வாங்கியிருக்கான், மனுஷனால் தான் சாகணும்னு. இப்ப நீ மனுஷன் இல்லைன்னு தீர்மானம் மாட்டேன், உன்னால அவனை கொல்ல முடியாது, இதுக்காக தான் வரல. அதுக்கப்புறம் சரி தபஸ் பண்ணணும், தபஸுக்கு மயங்கி நான் வந்து வழி விட்டதா அப்படின்னு சொன்னா தபஸ் பண்ணா வழி விட்டேன். அவருக்கே சோதனைகள் இருந்திருக்குன்னா இங்க நம்ம என்ன பண்றோம், முருகனை கேட்போம். இந்த முருகன் எப்படிதான் என்னுடைய கட்டத்தை நான் போக்கிடுவார், அவருக்கு என்ன அப்படி இருக்கு, வேலை வச்சிருக்கா, சரி நான் ஒத்துக்கிறேன், நல்ல பெருமாள் தான் அடியாருக்கு அதுவும் ஒத்துக்கிறேன். அவுணர் குலம் அடங்க பொடி ஆக்கிய பெருமான். இந்த ராட்சசாவுடைய கூட்டம் குலம் இருப்பாங்க, அந்த அவுணர் தான் ராட்சசர்கள். இவருடைய கூட்டம் குலம் எல்லாமே அப்படி பொடி பொடியாட்டான், தூள் தூளாட்டான். கிரௌச்ச மலையே பொடியாக்கணும் இல்லையோ, அப்படி எல்லாத்தையும் தூள் தூளா ஆக்கணும், பொடி பொடி ஆக்கணும்னா அவனுடைய திருநாமம் புகழ்பவர் என்ன.
அவனுடைய நாமத்தை சொல்ல முருகா என்று ஓதுவார், நெஞ்சில் முருகால் நினைக்கும் இருகாலம் தோன்றும். அப்படி முருகான்னு சொல்றவாளுக்கு என்ன பண்ணுவானா, இவன் முடியா பிறவியை ஒழித்து விடுவான், பிறவிக்கடல்ல இருந்து எடுத்துவானா. பிறவி பெருங்கடல் நீத்துவான் தான் நம்ம பார்த்தோம். இறைவன் அடி சேராதான். இங்க வந்து அதே பாய்ச்சி அவனுடைய அடியை சேர்ந்து விட்டோமானால் பிறவிக்கடலை தாண்டி விடலாம். வள்ளுவர் சொல்லும் போது அவனுடைய திருவடியை நாம் நாடவில்லையானால் பிறவிக்கடல் தாண்ட முடியாதுன்னு. இவர் பிறவிக்கடலை தாண்டவானா யாருன்னா அவனுடைய பாதத்தை சேர்ந்தவர். 2 பேரும் சொல்றா ஒரு மாதிரி சொல்லல. இங்க வந்து சத்தியம் தர்மம் தெரியலாமான்னு சொன்ன புரியா சத்தியம் அப்பிரியம் வேதத்துல. அதே வள்ளுவர் சொல்லும் போது பொய்மையும் வாய்மை இடத்து குறை தெரிந்த நன்மை பயக்கும். 2 பேரும் மாற்றி சொல்றாங்க. அங்க வந்து நன்மையை தரும்னாலும் நன்மையை தராதுன்னு உண்மையை சொல்லாதேன்னு. இவர் நன்மையை தரும்னா பொய் வேணாலும் சொல்றாங்க. அப்ப பொய் வந்து உண்மைக்கு சம்மாடுமா. இதெல்லாம் நல்லது விளையாடுதுன்னா ஒரு பொய் சொல்லலாம். அதனால இப்படி சொன்னாலும் இங்க மாத்தி என்ன சொல்றாரு இவர், இப்படி ஒரு பிறவி பெருங்கடை தாண்ட வைக்கும் நமக்கு ஏற்படும் வறுமைகள் எல்லாத்தையும் ஒழித்துவிடும் அந்த வெற்றி வேலையுடைய பெருமானவன் அவனுடைய அடியாருக்கு எப்பொழுதும் நல்லதையை செய்வான். அவன் யார் என்ன அசுரர்களை எல்லாம் அழித்தவன் ஆக்கக்கூடியவன். அவனுடைய திருநாமத்தை சொன்னோம்னாலே நமக்கு எல்லாமே கிடைக்கும், அள்ளி கொடுக்கும் அவன் வள்ளி மணாளன். வாரியார் சொல்லும் போது வள்ளல் வள்ளி அப்படிங்கிறவன். இப்போ பொன்னி அவருடைய புருஷனுக்கு பொன்னன்னு பேர். அது மாதிரி வள்ளிய கல்யாணம் எப்படி இருப்பான்னா வள்ளல். அவன் பேரே வள்ளல் ஆச்சு, வள்ளியின் கணவன் வள்ளல். அதனால அவன் வள்ளல்னு ஒரு பேரே அவனுக்கு கொடுத்தனால அவன் எல்லாத்தையும் வாரி வாரி வழங்கக்கூடிய வள்ளலாக இருப்பான். அவனை அண்டினவருக்கு எப்போதுமே எந்த விதமும் குறையும் இல்லாத பண்ணிடுவார். நம்ம அனாவசியம் இந்த பூலோகத்தை என்ன பண்றோம்னா ஒண்ணுமில்லாத மக்கள், நம்ம கிட்ட சரணின்னு போகக்கூடிய மக்கள், நம்ம கிட்ட தீர்ந்து படுத்த சொன்னா ஓடி போற மக்கள், கட்ட வந்த காலத்தை கிட்ட துளி கூட நிக்காத அற்ற குடத்தில் அருநீர் பறவை போல் உற்றுழித்தீர்வார் உறவல்லன்னு அவையார். அதாவது குளத்துல தண்ணி ஒத்து போயிடுச்சுன்னா பறவைகள்லாம் ஓடி போயிடுமா. வந்து உட்கார்ந்துட்டு இருக்கோம், அழகா அந்த தாமரை மேல உட்காந்துருக்கோம், இந்த தண்ணியை பார்த்து ரொம்ப வாத்து அந்த பறவை எல்லாம் சுத்தி சுத்தி வர எல்லாம் பண்ணுமா. அந்த குளத்துல வெயில் காலத்து தண்ணி ஒத்து போயிடுச்சா ஓடியே போயிடுமா, எங்க தண்ணி இருக்குன்னு பார்த்துன்னு. அக்குளத்தில் கொட்டியும் ஆம்பலும் நெய்தலும் போலவே ஒட்டி உருவார் ஒருவன். அந்த கொட்டி ஆம்பல் தாமரை அந்த மாதிரி செடிகள்லாம் தண்ணி வச்சு போய் அப்படியே அமைங்கி போய் ஒண்ணுமில்லாத ஆயிடுமா. திடீர்னு ஒரு மழை பெஞ்சோன்னா தண்ணி வந்தாலும் திரும்பி அந்த செடியெல்லாம் மறுபடியும் முடிச்சு திருப்பி அள்ளி தாமரை எல்லாம் பூக்க ஆரம்பிச்சுமா. அது மாதிரி வருத்தம் அடைந்த போது அதை விட்டு அகலாமல், நம்மளை விட்டு போகாமல், நம்ம கஷ்டப்படும் போது நம்மளுக்கு கூடவே இருந்து நமக்கு நல்லதெல்லாம் பண்ணி நம்மளை திருப்பி உதாரணம் பண்ணி நல்ல நிலைக்கு கொண்டு வர வச்சு திருப்பி நம்மளோட உறவாக்கால அவதான் உண்மையான உறவுன்னா. அது இல்லாத எப்படி இருக்கா உலகத்துலன்னா மக்கள்லாம் எப்படி இருப்பாளா, அருமை ஓங்கிட உறவு கொண்டாடி அவனிகள் தம் செயல் நிறைவேற வேண்டி வருவார் போவார் மானிடர் சிறிது வாழ்வினில் நிலையாய் நிற்பார் அரிது. ரொம்ப சிம்பிளா தான் கேட்டோம். பொருள் உண்டாகில் பகையும் தேரும், பாசமும் நேசமும் தேடியே சேரும், அரியது உலகில் உண்மை அன்பாம், அது இல்லாததும் அவனியர் பண்பாம், அண்ணன் தம்பி அரியனர் சோதரி அன்னை அப்பன் என்றே கூறி கண்கவர் பற்பல கற்பனை காட்டி காலமெல்லாம் புகழ் மாலைகள் சூட்டி பண்ணிசைக்கின்றார் பாரினில் மாந்தர் பலன் காண்கிற்பின் பறந்திடும் வேந்தர். மண்ணுலகில் இந்த அவலமும் பொதுவோ மானிடர் மாறிடும் காலமும் எதுவோ. சின்ன இதுல அருமை உங்கிட்ட உறவு கொண்டாடி என்னென்னவோ உறவு சொல்லிட்டு வருவாங்க. நம்ம கிட்ட பணமும் இருந்து சொத்து சுகம் நிறைய இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு அந்த உறவு இந்த உறவு, அவருக்கு நான் உறவு இவாருக்கு நான் உறவு, அப்பா நம்மளாம் சேர்ந்து இப்படி சொல்லி ஒருத்தர் வருவாங்க. அவர்கள் தம் செயல் நிறைவேற வேண்டி வருவார் போவார் மாந்தர். அவருடைய காரியம் ஆகணுன்றதுக்காக எத்தனையோ உறவு முறைகள்லாம் சொல்லி எல்லாரும் வந்து போயிட்டு இருப்பாடாம். வாழ்வினில் நிலையாய் நிற்பாரு. யாராவது கடைசி வரைக்கும் இருந்து நமக்கு ஏதாவது உபகாரம் பண்ணுவான்னா கண்டிப்பா பண்ண மாட்டான். எப்படி இந்த பறவைகள்லாம் தண்ணீர் தீர்ந்து போன குளத்தை விட்டு ஓடு அந்த மாதிரி ஓடியே போயிடுவாங்க. பொருள் உண்டாகில் பகையும் தீரும். ரொம்ப பணம் வச்சிருக்காட்ட யாரும் வந்து பகைமை எல்லாம் வச்சுக்க மாட்டான். எதுக்கு சார் அவரோட சண்டை, அவ ஒத்துமையா அனுசரிச்சு போனா நமக்கு ஏதாவது தருவாரே இல்லையா, அப்படிதான் ஜனங்கள் இருப்பாங்க தவிர அவர்கிட்ட பகை வச்சுக்க மாட்டா. பாசமும் நேசமும் தேடியே சேருமா. அவர்கிட்ட எதுவும் காம்ப்ரமைஸ் பண்ணிட்டு அவளோட போயிடுவாங்க. பணக்காரன் எப்பவும் ஒட்டி ஒரு மோதாதைக்கு அவர் கூட அனுசரிச்சு போய் நம்மளும் ஏதோ லாபத்தை அடையலாமே போகலாம். அரியது உலகில் உண்மை அன்பா. உண்மையான அன்பு எங்க இருக்குன்னா அதுதான் உலகத்துல கிடையாது. அது தேட வேண்டிய மைக்ரோஸ்கோப் வச்சு பார்க்க வேண்டியிருக்கு. அது இல்லாதது அவனியர் பண்பாம். இந்த உலகத்துல இருக்கிற மாணவருடைய பண்பு என்னன்னா, ட்ரெயிட் என்ன, குவாலிட்டி என்னன்னா இந்த உண்மையான அன்பு இல்லைங்கிறது தான்.
எப்படி வருவானா, அண்ணன் தம்பி அரிய அண்ணன் சோதரி அன்னை அப்பன் என்றே கூறி, இது ஒரு முறை அண்ணா தம்பி உறவு, அக்கா தங்க உறவு, அப்பா அம்மா உறவு, நான் ஏதோ ஒரு உறவை சொல்லிட்டு கண்கவர் பற்பல கற்பனை காட்டின காலமெல்லாம் மாலைகள் சூட்டின. ஜாலங்கள் படுவோம், இப்படி எப்படி அதை பண்ணி இதை பண்ணிடுறேன், எங்க குடும்பத்துக்கு அப்படிப்பட்ட பந்தங்கள்லாம் இருந்திருக்கு, நாங்க அதை பண்றோம், நீங்க இதை பண்ணிருக்க சொல்லி இன்னும் நம்ம தொடரணும். அப்படி ரொம்ப ஒரு மாலைகள்லாம் சுட்டி உங்களை மாதிரி யாருக்கா நீங்க அதை பண்ணிருக்க இதை பண்ணிருக்கன்னு பிரமாதமா புகழ்ந்து எல்லாம் பண்ணுவோம்னா, பண்ணிசைக்கின்றார் பாரினில் மாந்தர் பரன் காண்கிற்பின் பறந்துடும் வேந்தர். உங்களை பத்தி ஓன ஸ்தோத்திரம் பண்ணி உச்சாணி கொப்பள உடம்பெல்லாம் அப்படி ஜில்லிட்டு போயிடுது நமக்கு. அப்பவே ஜலதோஷம் பிடிக்கிற மாதிரி ஆயிடுறது, ஏசி ரூம்ல இருக்கிற மாதிரி. ஆனா காரியம் ஆயிடுச்சுன்னு வச்சுங்க, அது போய் ஏட்டை கூட பார்க்க மாட்டோம். எங்கா வழியில பார்த்தா கூட அந்த குணம் போயிடுவான். ஏதாவது நம்ம அன்னைக்கு செஞ்சதுக்கு பிரதி உபகாரமா நம்ம அதை கேட்டுருவோமேன்னு பயந்துட்டு இன்னும் அடுத்த பிளாட்ஃபார்ம் கூட போயிடுவான், இல்ல மாத்தின்னு அந்த பக்கம் எங்கேயாவது போயிடுவான். அப்படிங்கிற மண்ணுலகில் இந்த அவலமும் பொதுவோன இந்த மாதிரி ஒரு அவலமான ஒரு நிலை இருக்கு. மண் உலகத்துல பூலோகத்துல ரொம்ப பொதுவா எல்லாத்தையும் இருக்கா. இந்த மானிடர் மாறிடும் காலம் எதுவும், இந்த மக்கள் எல்லாம் மாறி எல்லாரும் நல்ல இதுவா ஒரு நல்ல ஒரு மாசிலாத குணத்தை மட்டும் மதிக்கக்கூடிய மாந்தர்கள்லாம் வரக்கூடிய நிலை, அந்த காலம் எப்ப வரும் அப்படின்னு சொல்லி இந்த பாடல்ல கேட்டிருக்கேன். இது வறுமை வந்துட்டு எல்லாமே போயிடும் அப்படின்னு சொன்னா, வறுமை எப்படி வருதுன்றதுக்கு ஒரு அளவுக்கு மீறின ஒரு படாட்டோப்பமான வாழ்க்கை, வரவுக்கு மீற செலவு, ஆன முதலில் அதிகம் செலவாக பார்த்து மானம் அடைந்து மதிக்கத்தில் சொல்ற மாதிரி அப்படி எல்லாம் போகும்னா, இப்படி எல்லாம் போயிடுச்சுன்ற போது இங்க இவர் என்ன சொல்றாருன்னா, இவருக்கு அந்த நிலை ஏற்பட்டது, கொஞ்சம் கூட யோசனையே பண்ணாத கணவன் வாழ்ந்திருக்கார், தங்கிட்ட எல்லாம் போயிடுச்சு, நல்ல குணம் போயிடுச்சு, நல்ல மதிப்பு போயிடுச்சு, சுற்றத்தார்கள் போயிட்டா, எல்லாம் போயிடுச்சு. அப்ப சுவாமி பார்த்து இப்படி எல்லாம் போயிடுச்சு, இதுதான் உலகத்தில் நடக்கூடிய சமாச்சாரமா, இப்படிதான் வறுமை வந்தா எல்லாம் போயிடுச்சுமா. அந்த வறுமை வராத, அந்த வறுமை வந்ததால் என்னோட அழகு போச்சு, வறுமை வந்தாலும் என்னோட செல்வம் போச்சு, என்னோட மனதில் நல்ல குணங்கள்லாம் போயிடுச்சு, நான் இந்த ஒரு என்னுடைய குடும்பம் இது எல்லாத்தையும் மறந்து போயிட்டேன், எனக்கு புறம் கோத்தத்தெல்லாம் மறந்து போயிட்டேன், கெட்ட வழிகள்லாம் நான் போனேன், மானம் மதி பயங்கி என்ன பண்ணுன்னு தெரியாது பண்ணேன். இந்த ஒரு நிலைமை இல்லாத என்ன நீ ஆக்கணும்னு சொன்னா என்ன வழி அப்படின்னு கேட்கிறார். அதுதான் வழி. என்ன சொல்றார், அவனுடைய பாதத்தை போய் அடைந்தோமானால் அந்த வழி நல்ல வழியாக மாறும். நல்லவர்கள் சேர்க்கை நமக்கு கிடைச்சதுன்னு சொன்னா அது நல்ல இடத்துல கொண்டு போய் சேர்க்கும். அதுதான் சுவாமி எப்பவும் நம்ம சிந்தனை பண்ணணும், பஜனைகள் எல்லாம் பாடணும், நாமாவளிகளை சொல்லணும், கோயிலுக்கு போகணும், பூஜை புனஸ்காரத்தை கலந்துக்கணும், சதாசபங்கள் நல்ல சிந்தனைகளே இருக்கலாம். நல்ல சிந்தனைகள் இருந்ததுன்னு சொன்னா நமக்கு நல்ல ஈடுபாடுகள் வரும். சத்சங்கத்தில் சேரும் போது நமக்கு கெட்ட வழிகள் இருந்து விடுபட்டு நாமளும் நல்ல வழிகளை பின்பற்றும். அந்த நல்ல வழிகளை பின்பற்றி நடக்கும் போது நமக்கு நல்ல கதி கிடைக்கிறது. அந்த முருகனுடைய அருளான நமக்கும் எப்படி அருணகிரிநாதர் கிடைச்சுமா நமக்கும் கிடைக்கும். அந்த வேல் எல்லாருக்கும் முன்னாடி போய் அந்த வெற்றி வீரான் நம்ம முன்னாடி நின்று நம்ம வரக்கூடிய வினைகள் எல்லாம் கலைந்து நம்ம வரக்கூடிய துக்கங்கள் எல்லாம் கழித்து எந்த விதமான கட்டங்களும் நம்மை சேராமல் அணுகாமல் பார்த்துக்கணும். ஒரு அரணாக ஒரு காவலாக அது நின்று கொண்டிருக்கும். அப்படி நிற்கும் போது நமக்கு வறுமையும் வராது, வறுமை வந்தாலும் அறிவு கலங்காது, அறிவு கலங்கக்கூடிய நேரம் வந்தா கூட நமக்கு குணம் கெடாது. அப்படி எதெல்லாம் கெட்டதோ அதெல்லாம் நம்ம எல்லாம் அணுகாதுன்னு சொன்ன பாடலை சொல்ற மாதிரி இந்த பாடலை மறுமுறை பார்த்து இதோட இன்று நிறைவு செய்வோம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி மகா பெரியவா மகிமை உபன்யாசம். வழங்குபவர் பிரம்மஸ்ரீ கணேச சர்மா அவர்கள். அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகர குரும் பிரணமாமி முதான்வகம். காஞ்சி மகிமையில பக்தர் பரணிதரனுக்கு பெரியவா பண்ணின அனுகிரகங்களில் பலதை பார்த்துன்னு வரும். அவருக்கு சொந்த வாழ்க்கையில் பண்ணினதாக இருக்கட்டும், மற்ற நிகழ்ச்சிகள்லாம் இருக்கட்டும், அதை விட இந்த பரணிதரன் மூலியமாக அவருக்கு அனுகிரகம் பண்ணினத்தோடு இல்லாத அந்த அனுகிரகத்தினால உலகத்துக்கே ஒரு பெரிய அனுகிரகமாக பயனுள்ளதாக பெரியவா பண்ணினது தான் நமக்கு ரொம்ப முக்கியம். பெரியவா பல பேருக்கு சொந்த வாழ்க்கையில் பண்ணுறதுமே பிற்காலத்தில் இது மூலியமாக ஏதோ உலகத்துக்கு ஒரு பெரிய நன்மை நடக்கிறதுக்கு தான் அப்படின்னு நமக்கு ஒரு விஷயத்தை தெரிவிக்கிறாப்புல இந்த பரணிதரனை வச்சுட்டு ஒரு பெரிய லோகானுகிரகமாக ஒரு காரியம் பெரியவா பண்ணியிருக்கா. அது என்ன அப்படின்னா, பெரிய பிரம்மஜானியான மகானான சேஷாத்ரி சுவாமிகளோட அவதார ஸ்தலத்தை கண்டுபிடிச்சது. ஒரு சமயம் பரணிதரன்ட்ட பெரியவா சேஷாத்ரி சுவாமிகளோட பெருமையை சொல்லி, அவர் காஞ்சிபுரத்திலே பிறந்து வளர்ந்து இருந்த மகான், பிற்கால ஜீவன் முக்தரா இருந்து அவரோட சமாதி இல்லாமல் இருக்கு. சேஷாத்ரி சுவாமிகளை தெரியாதவா அநேகமா ஆன்மீக உலகத்துல இருக்க மாட்டா. அப்பேற்பட்ட பிரம்மனிஷ்டர், ரமண மகரிஷிகளை உலகத்துக்கு காமிச்சு கொடுத்த மகான்.
சேஷாதிரி சுவாமிகள்கிட்ட பெரியவாளுக்கு எப்படி ஒரு பெருமை பிரியம் அப்படின்னா, பிற்காலத்தில் இந்த சேஷாதிரி சுவாமிகள் படத்தை பார்த்துட்டு பெரியவா அதே மாதிரியே உட்கார்ந்துட்டு காமிச்சு பரணிதன்ட்ட கேட்குறா, நான் இவர் மாதிரி ஆவேனடா அப்படின்னு. அப்படின்னா இவரை மாதிரி தான் ஆகணும் அப்படின்னு பெரியவா மனசுல ஒரு ஆசைப்படுற அளவுக்கு இருந்திருக்காருன்னா எப்பேற்பட்ட பிரம்மனிஷ்டராக இருக்கார், பிரம்மஞானியா இருந்திருப்பார் சேஷாதிரி சுவாமி அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரிஞ்சுக்கலாம். அப்படி இருக்கிற இந்த சேஷாதிரி சுவாமிகள் அதுவும் இந்த உலகம் பார்த்தது 19ஆம் நூற்றாண்டு 20ஆம் நூற்றாண்டுல உலகம் பார்த்ததுல பல ஞானிகளை கண்ணெதிர்க்க பார்க்கணும். எத்தனையோ மகான்களை பத்தி நாம புராணங்கள்லாம் பார்க்கணும், இதிகாசங்கள்ல படிக்கிறோம், கதையெல்லாம் கேட்கிறோம். இதனால நம்ம கண்ணெதிர்க்க பார்த்து உலகமே அனுபவிச்சது ரமண மகரிஷிகள், சேஷாதிரி சுவாமிகள், மகாபிரிவா, இது மாதிரி மகான்கள்லாம். அந்த சேஷாதிரி சுவாமிகள் பிறந்தது காஞ்சிபுரத்துல. அவரோட அவதார ஸ்தலத்தை கண்டுபிடிச்சு அங்க அவளுக்கு ஒரு நினைவாலயம் எழுப்பணும் அப்படிங்கிறது பெரியவாளோட ஆசை. அதனால இந்த சேஷாதிரி சுவாமிகளை பத்தி பரணிதன்ட்ட ரொம்ப அடிக்கடி சமயம் கிடைக்கிறதுல பேசி 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 அவருக்கு ஒரு சேஷாதிரி சுவாமிகள்கிட்ட ஒரு ஈடுபாடு வராப்புல பண்ணினா. பிற்காலத்துல வர அருணாச்சல மகிமை அப்படின்னு ஒரு எழுதுறர், அதெல்லாம் எழுதுறதே இந்த சேஷாதிரி சுவாமிகள்லாம் பத்தி நிறைய அவர் ஆராய்ச்சி பண்ணி எழுதியிருக்கார். சேஷாதிரி சுவாமிகளை பத்தி தனியா புஸ்தகம் எல்லாமே எழுதியிருக்கார். இதுக்கெல்லாம் காரணம் பெரியவாதான். அவருக்கு ஒரு தூண்டுகோலா இருந்து 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 அவருக்குள்ள இந்த விதையை விதைச்சு உலகத்துக்கு அது மூலியமா ஒரு பெரிய பலன் கிடைக்கிறாப்புல பண்ணினா. இந்த சேஷாதிரி சுவாமிகள் இருந்த அந்த வீட்டை கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னு ஆசைப்படுறதே பெரியவா என்ன பண்ணா, நீ தான் கண்டுபிடிங்க அப்படின்னா. நீ தான் கண்டுபிடின்னா எத்தனையோ வருஷங்களுக்கு முன்னால இருந்தது, இப்போ காலப்போக்கில் அது மாறி போயிருக்கலாம். எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அந்த ஸ்பாட்டை, அந்த எந்த வீடுன்னு எங்க இருந்தான்னா காஞ்சிபுரத்துல வரதராஜ அந்த மாட வீதியில இருந்ததா நமக்கு குறிப்பெல்லாம் கிடைச்சது. அது மூலியமா வச்சு நீ எங்கெல்லாமோ பண்ணிலாம் பார்த்த, நீ தான் கண்டுபிடின்னு சொல்லிட்டா. அதாவது ஒரு பெரிய பொறுப்பை, ஒரு மகானோட அவதார ஸ்தலத்தை கண்டுபிடிக்கிற பொறுப்பை ஒரு எழுத்தாளரான பரணிதரன்ட்ட கொடுத்துட்டா. எவ்வளவு பெரிய முக்கியமான விஷயம். ஒரு பாரத்தை தூக்கி பெரியவா தலையில சுமத்துறா அப்படின்னு ஆச்சரியமா இருக்கும். அப்படி இருக்கிறதே அவரோ ஞானப்பித்தர், அவரோட வீட்டை கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா எப்படி எல்லாம் கண்டுபிடிக்கணும், இவாளும் பல முயற்சி பண்ணி பண்ணி பார்த்தாக்க சிரமம் தானே, ஒரு பெரிய கஷ்டம்தான். கஷ்டப்படணும்னா கூட பெரியவா நீ கண்டுபிடியே அப்படின்னு சொல்லிட்டாலே இதை வழியில வரப்போறது இவர் மூலியமா தான் வரப்போறது அப்படின்னு பெரியவா சங்கல்பம் பண்ணிட்டா, ஈஸ்வர ஆக்ஞை தீர்மானம் ஆயிடுத்து அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கலாம். அது மாதிரி இவரும் பார்த்தார். 2-3 வீடெல்லாம் பார்த்தா எதுவா இருக்கும், இதுவா இருக்குமா அதுவா இருக்குமா இப்படி எல்லாம் சொல்லிண்டே வரத்தே எப்படி கண்டுபிடிக்கல, ஏதாவது ஒரு க்ளூ கிடைக்கணுமே. அப்படி இருக்கிறதே பார்த்தா அங்க இந்த தெற்கு மாட வீதி இருக்கு, வரதராஜர் கோவில்ல தெற்கு மாட வீதி. அதுல ஒரு 2-3 வீடெல்லாம் பார்த்து இங்கதான் இருக்கணும், அதாவது கொஞ்சம் கொஞ்சமா அதை ஃபில்டர் பண்ணிட்டே வரத்தே இந்த தெற்கு மாட வீதியில இந்த இடத்துல இருக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்து அதுல 2-3 வீடு, அதுல எதுவா இருக்கும் அப்படின்னு யோஜனை பண்றதே ஒரு கொத்தனார், ஏகாம்பரம்னு பேரு, எதேச்சியா அவரை பார்க்கறாப்புல ஆகி அவர்கிட்ட கேட்டா, அவர் யாருன்னா அந்த வீட்டை கட்டின பழைய கொத்தனார், வயசானவர். அவர் பேசிட்டுக்கிட்டே அவர் சொன்னார், அவர் அந்த வீட்டை காமிச்சு இந்த வீடாக தான் இருக்கணும், நான் கட்டி கொடுத்துருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் சொல்றார். அந்த வீட்டில் ஒரு பெரிய பையன் இருந்தது, அது பைத்தியம் பிடிச்சி இருந்தது. அது 19 வயசுலேயே அது வீட்டில் இந்த பெரிய பிள்ளைக்கு பைத்தியம் பிடிச்சாப்புல இருந்தது. இப்படின்லாம் சொன்னோன்னே கன்ஃபார்ம் ஆயிடுது. அதாவது உலகத்து பார்வைக்கு ஞானிகள்லாம் பைத்தியம் தானே. வேடிக்கை என்னன்னா, ஞானிகள் பார்வைக்கு நாமெல்லாம் பைத்தியமா இருக்கோம், உலகத்து பார்வைக்கு ஞானிகள்லாம் பைத்தியமா இருக்கா. சுந்தரமூர்த்தி சுவாமிகளே பரமேஸ்வரனை எப்படி கூப்பிடுறன்னு எடுத்தோடனே பித்தா பெரேசோடி பெருமானே அருளாளா அப்படிங்கிறார். இது பைத்தியக்காரனே அப்படின்னு தான் சொல்றாரு. காரணம் என்னன்னா, ஞானியா இருந்தாலே அப்படிதான் பித்த வேஷத்துல தான் இருப்பா போல இருக்கு. பரமேஸ்வரனை பாருங்களேன், அவர் என்ன பெருசா தானே அலங்காரம் பண்ணிட்டு இருக்காரா, பீதாம்பரத்தை கட்டின்னு இருக்காரா, கிரீடம் வச்சுட்டு இருக்காரா, அத்தை பண்ணிட்டு இருக்காரா, அதெல்லாம் இல்லை. ஒரு புலித்தோலை கட்டிண்டு, பாந்தோலை போத்திண்டு, புலித்தோலை கட்டிண்டு, யானத்தோலை போத்திண்டு, பாம்பை போட்டுண்டு, ருத்ராட்சத்தை போட்டுன்னு அப்படி இப்படிலாம் தானே பிட்சபாத்திரத்தை எடுத்துன்னு. இது நமக்கு பைத்தியக்கார மாதிரி தெரியறது. ஆனா அவர் தான் ஞானஸ்வரூபமான தட்சிணாமூர்த்திங்கிறோம். அதை போல இந்த ஏகாம்பரம் கொத்தனார் சொன்னார், அந்த வீட்டில் ஒரு 19 வயசு புள்ள பைத்தியமா இருந்தது அப்படின்னு. இதுலேருந்தே கன்ஃபார்ம் ஆயிடுது. அதுக்கப்புறம் பெரியவா அதை கன்ஃபார்ம் பண்ணி ஒரு வழியா, அதாவது நம்மள முதல்ல முயற்சி பண்ண விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுவான்னு அதை கடைசியில கன்ஃபார்ம் பண்ணுவா. இந்த சேஷாதிரி சுவாமிகள் நிகழ்ச்சியில வீட்டை கண்டுபிடிக்கணும்னு நீ தான் கண்டுபிடியும் அப்படின்னா
உன் மூலியமா நான் கண்டுபிடிப்பேன் அப்படின்னு தான் அர்த்தம். அதே போலே இங்கேயும் ஆச்சு. உடனே அந்த வீடு தெரிஞ்சப்புறம், அடையாளம் தெரிஞ்சப்புறம் அதை வாங்கலாமா அப்படின்னா உடனே பரணிதன் சொன்னார், திருவாரூர்ல சங்கீத மும்மூர்த்திகளும் அவதாரம் பண்ணான்னு சொல்றோம். தியாகராஜ சுவாமிகள், முத்துசுவாமி தீட்சிதர், சியாமா சாஸ்திரிகள் இவாள்லாம் எங்க அவதாரம் பண்ணினா, எப்படி அவதாரம் பண்ணா, எந்த வீடுன்னு தெரியுமே, இதெல்லாம் அடையாளம் கண்டுபிடிக்க சொல்லி அந்த 3 பேர் இந்த அவதாரம் இன்னைக்கு அந்த இடத்தெல்லாம் பிரமாதமா அவளுக்கு நினைவு ஆலயமா அதை எழுப்பி அங்க அவளுக்கு உண்டான வழிபாடெல்லாம் நடந்துட்டு வருது. இதுக்கெல்லாம் காரணம் பெரியவா தானே. பரணிதரன் பெரியவாள்கிட்ட சொன்னார், எப்படி திருவாரூர்ல சங்கீத மும்மூர்த்திகள் வீட்டெல்லாம் வாங்கி அதுக்கு அவளுக்கு ஒரு நினைவாலயம் எழுப்பிக்கிறாப்புல இந்த இடத்தையும் அந்த வீட்டை வேணா நாம வாங்கி அதுக்கு ஒரு நினைவாலயமா எழுப்பலான்னா அதுக்கு தானே வாங்க சொல்லியிருக்கா பெரியவா. உடனே அதுக்கு நல்லி, குப்புசாமி செட்டியார் முதலான பல தனவந்தர்கள்லாம் சேர்த்து அதுக்கு ஒரு கமிட்டி அமைச்சு அதுல முக்கியமா இந்த பரணிதரனை வச்சு அந்த வீட்டை வாங்க சொல்லி அதுல என்ன பண்ணார், கோபால தீட்சிதர் அப்படின்னு அவரை கொண்டு போய் வைக்க சொல்லி அவரை அங்க அக்னிஹோத்திரம்லாம் பண்ணிட்டு இருக்க சொல்லி நித்திய பூஜையோட வழிபாடோட இன்னைக்கு போனேன்னா வரதராஜர் கோவில்ல தெற்கு மாட வீதியில சேஷாதிரி சுவாமிகளோட அவதார ஸ்தலம் நித்திய வழிபாடோட இருக்கு. அதுக்கு காரணம் பெரியவாதான். இந்த பரணிதரனுக்கு பண்ணின அனுகிரகம் உலகத்துக்கு பெரிய ஒரு அனுகிரகமா எடுத்து ஒரு மகானோட அவதார ஸ்தலத்தை நாம கண்ணால தரிசனம் பண்றாப்புல. அதோட மட்டும் விடல, இவர் மார்கழி மாசத்துல சுவாமிகள் சித்தியான திதியில ஆராதனை, அதே மாதிரி அவர் அவதாரம் பண்ணின நட்சத்திரத்துல ஜெயந்தி கொண்டாட சொல்லி இதெல்லாமும் பெரியவா பண்ண சொன்னா அதுக்கு ஒரு தொடர்ந்து ஒரு ட்ரஸ்ட் அமைக்கப்பட்டு இன்னமும் அவள்லாம் தொடர்ந்து பண்ணிட்டு இருக்கா. இப்படி அதுக்கு ஆராதனை இதெல்லாம் பண்றதே என்ன பண்ணா பெரியவா இன்சுவர்த்தி எடுத்து பண்ணு அப்படின்னு சொன்னா. அந்த இன்சுவர்த்தி எடுக்கிறத ரொம்ப விசேஷமா சொல்லியிருக்கு. அதாவது எதுக்காக இதெல்லாம் சொல்லியிருக்கு அப்படின்னா பெரியவா இந்த இன்சுவர்த்தி எடுக்கிறது, அந்த ஒரு பெரிய உபன்யாசம் இதை மாதிரி ஒரு சத்சங்க நடக்கிறதே அதுல தட்டு ஏந்துன்னு கலெக்ஷன் பண்றது, இதெல்லாம் ரொம்ப பெரியவா ஸ்லாகிச்சு சொல்லுவா. ஒரு நல்ல காரியம் பண்ணோம்னா யாரோ 4 டோனட் போறோம் கோடீஸ்வராக்கா அவ கொடுத்துடுறா பண்றோம் அப்படின்னா கூட இந்த தட்டு ஏந்துறது இன்சூரன்ஸ் இருக்குலாம் என்னென்ன பரம ஏழை கூட அதுல கான்ட்ரிபியூட் பண்ண முடியுது. அவளோட பங்கும் இருக்கு, பார்ட்டிசிபேஷனும் இருக்கு. நல்ல காரியம் பண்றது பெருசு இல்லை, நல்ல காரியத்துல எல்லாரோட பார்ட்டிசிபேஷனும் இருக்கணும். அப்படி இருந்தாலே இதுல ஒரு பெரிய எல்லாருக்கும் புண்ணியம் போய் சேருது. இன்னொரு பிளஸ் பாயிண்ட் அதுல என்னன்னா, யாரோ ஒருத்தர் 2 பேர் கொடுத்து பண்ணினா அவளுக்கு நான் தான் பண்ணிங்கிற ஒரு அகம்பாவம் வந்துடும், ஈகோ வரத்துக்கு சான்ஸ் இருக்கு. ஒரு நல்ல காரியத்தை பண்ணிட்டு அதுல நான் பண்ணேன்னு பண்ணா அந்த பாவம் வந்துருத்தனாலே இந்த பண்ணின காரியம் நஷ்டமா போயிடுறாப்புல, சித்த சுத்தி ஏற்படாத சித்த அசுத்தின்னா ஏற்பட்டுருது. அதுக்கும் இடம் கொடுக்கப்படாதுங்கிறதுனால எல்லாரும் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணணும், எல்லாரும் ஈக்குவலா அதுல பொறுப்பு இருக்கணும், அனுகிரகம் இருக்கணுங்கிறதுக்காக தான் சொன்னா. அது மாதிரிதான் இங்கேயும் அவரோட ஆராதனைக்கு ஜெயந்திக்கெல்லாம் இன்சூரன்ஸ் இடு அப்படின்னு சொன்னா. இவருக்கு அதெல்லாம் பழக்கம் இல்லை. எப்படி இருக்குதுன்னு ஒரு பாவதரை போட்டு என்ன பண்ணும், கழுத்துல சொம்ப மாட்டுன்னு பகவான் நாமா சொல்லிட்டு போகட்டும் அந்த 4 மாட வீதியில. அப்ப சொல்றதே பெரியவாளே சொல்லி காமிச்சு ஜெய 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 காமாட்சி, ஜெய 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 காமகோட்டி, ஜெய 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 சேஷாத்ரி அப்படின்னு தானே நாமாவளி சொல்லி கொடுத்து இதை சொல்லிட்டு கையை தட்டின்னு எல்லாரும் போங்கோ அக்ஷதையை வசூல் பண்ணுவாங்க. இன்னைக்கும் பெரியவா சொன்னாங்கிறதுனால பண்ணுக்கா. இது பிரதோஷ மாமாக்கும் இதே தான் சொன்னா. பிரதோஷ மாமாட்ட பெரியவா ஜெயந்தி பண்ணணும் அப்படிங்கிறது அதுருதெல்லாம் பண்ணணும்னா அதுக்கு நிறைய திரவியங்கள் வேணும். இவரோ ஏழை பிராமணன் என்ன பண்ணுவேன், உடனே பெரியவா சொல்றா, சிவகணேசன் ஒரு பாவதர் தாம்பரத்தில் இருக்கார், பரமபக்தர், போதேந்திராள், ஸ்ரீதரா ஐயாவாள், மருதானந்த சுவாமி இவாளோட அந்த உற்சவங்களுக்கெல்லாம் இவர் ஊரா போய் இன்சூரத்திலாம் எடுத்து கலெக்ட்லாம் பண்ணி கொடுக்கக்கூடியவர், பரம பாகவதர். அப்போ பெரியவா என்ன சொன்னா, இதோ இருக்காரு இவர் அழிச்சுன்னு போய் இவர் கழுத்துல ஒரு சம்பம் மாட்டி எல்லா இடத்துலையும் போய் இன்சூரத்தி எடுக்க சொல்லும் அப்படின்னு. ஹரகணேச 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 பாகிமா, சிவகணேச 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 ரக்ஷா. அந்த பாவதர் பேரே சிவகணேச பாவதர்னு பேரு, அதையே நாமாவளியா சொல்லிட்டா. இப்படி சொல்லிட்டு பகவான் நாமா சொல்லி தட்டின்னு போக வேண்டியதானே, கையை தட்டின்னு போனா எல்லாரும் கொடுக்குறா அப்படின்னு. இதெல்லாம் எதுக்கு சொன்னேன், பெரியவாளுக்கு இந்த இன்சூரத்தி எடுத்து ஒரு கைங்கரியம் பண்றதுல நல்ல காரியம் பண்றதுல அவ்வளவு பிரியம். அதே மாதிரி தான் இங்க சேஷாதி சுவாமிகளுக்கும் ஜெய 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 காமாட்சி, ஜெய 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 காமகோட்டி, ஜெய 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 சேஷாதிரின்னு சொல்லிட்டு பகவான் நாமா சொல்லிட்டு போயிட்டு வாங்கோ அப்படின்னு சொல்லி அதுக்கப்புறம் ஆராதனை உற்சவம்லாம் நடக்கிறது. அதே வீட்லேயே இந்த கோபால தீட்சிதர் இருந்து அவர் அக்னிஹோத்திரங்கள்லாம் பண்ணி யாகங்கள்லாம் பண்ணி அப்படி ஒரு பெரிய சிஷ்டராக இருந்திருக்காரு. அதுக்கப்புறம் ஏகாம்பரம்னு ஒரு பக்தர், அவர் இப்போ பார்த்துட்டு இருக்கார் அந்த இடத்த பூஜையெல்லாம் பண்ணிட்டு. இப்படி ஒரு பரணிதனுக்கு தனி வாழ்க்கையில் அவருக்கு பண்ண அனுகிரகம் இருக்கட்டும், அது அவருக்கு பிரயோஜனம். ஆனால் இப்படி ஒரு சேஷாதிரி சுவாமியோட அவதார ஸ்தலத்தை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு காரணமாயிருந்து பண்ணினது உலகத்துக்கு லோக அனுகிரகம். இது பெரியவாளோட அனுகிரகத்துல நமக்கு கிடைச்ச லாபம்.
இப்படி பெரியவா சேஷாத்ரி சுவாமியோட அவதார ஸ்தலத்தை ஒரு பரணிதரை விட்டு நீனே கண்டுபிடின்னு சொல்லி பண்ணா இல்லையா, இதே போலயே இன்னொரு பக்தர்கிட்ட வச்சுண்டு இன்னொரு ஒரு பெரிய விஷயத்தை கண்டுபிடிக்க சொல்லி உலகத்துக்கு பெரிய அனுகிரகம் பண்ணியிருக்கா. அது என்ன அப்படின்னா, ஆதிசங்கர பகவத் பாதாள் தன்னோட குரு கோவிந்த பகவத் பாதரை பார்த்து சந்நியாசாசிரமத்தை ஸ்வீகரிச்சுண்டு மகா வாக்கியம்லாம் உபதேசம் வாங்கிட்டார் இல்லையா, அந்த இடத்த கண்டுபிடிச்சது எங்கன்னா சங்கர விஜயங்கள்ல சொல்றது, கேரளால காலடியில பகவத் பாதாள் ஆபத் சந்நியாசம் வாங்கிட்டா. ஏன்னா முதல்ல காலை பிடிச்சு கொடுத்து அதுலேருந்து தப்பிக்கணும்னா அந்த மந்திரத்தை சொல்லி பிரேஷ மந்திரத்தை சொல்லி இவர் சன்னியாசம் வாங்கிட்டாச்சு. அதுக்கப்புறம் இதை ஒரு குருட்ட தான் போய் மகா வாக்கியம்லாம் உபதேசம் வாங்கிக்க முடியும். அதுக்காக தான் கோவிந்த பகவத் பாதரை தேடிந்து நர்மதா தீரத்துக்கு போனார். அந்த நர்மதா நதிக்கரையில கோவிந்த பகவத் பாதர் காத்துண்டே இருக்கார். ஏன்னா அவ குரு சொல்லியிருக்கார், நீ இந்த இடத்துல போய் குகையில இரு, பிற்காலத்துல உனக்கு ஒரு சிஷ்யர் ஒருவர் அவருக்கு உபதேசம் பண்ணணும் அப்படின்னு. அதுக்காக அவர் காத்துன்னு இருக்கார். அப்படி பகவத் பாதாள் கேரளாலேருந்து நர்மதா நதிக்கரைக்கு போனா. நர்மதா நதிக்கரையில போய் கோவிந்த பகவத் பாதரை ஒரு குகையில பார்த்தா ஒரே நர்மத பிரவாகமா இருந்தது. அந்த பிரவாகத்தெல்லாம் தன்னோட கமண்டலத்துல அடக்கினர் அப்படின்லாம் சங்கர விஜயங்கள்ல நாம பார்க்கிறோம். சரி, காலடியில பகவத் பாதாள் எங்க பிறந்தா என்னங்கிற இடம் உலகத்துக்கு தெரியறாப்புல ஆயிருக்கு. அதே மாதிரி கோவிந்த பகவத் பாதாளை எந்த இடத்துல சங்கர பகவத் பாதாள் பார்த்தா அந்த இடத்துல தானே அவளுக்கு மகா வாக்கிய உபதேசம்லாம் ஆகி சன்னியாசாசிரமம் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. அதனால அதுவும் ஒரு அவதார ஸ்தலம் தானே. சன்னியாசம் ஆயிண்டாலே அந்த இடம், அந்த ஜென்மாவே புனர்ஜென்மான்னு சொல்ல இல்லையோ, அந்த இடமும் நமக்கு முக்கியமோ இல்லையோ. சங்கரரா அவதாரம் பண்ணின ஸ்தலம் அது எங்கன்னு தெரியணும் அப்படிங்கிறதுக்காக என்ன பண்ணா, மத்திய பிரதேசத்துல ஜபல்பூர் அப்படிங்கிற இடம், அதுல நாகராஜ சர்மா அப்படின்னு ஒரு பக்தர், பெரியவாள்கிட்ட மகாபக்தர். அவர் பெரியவாளை அப்பப்போ தரிசனம் பண்ணிட்டு அவர் ஒரு எழுத்தாளர், கதையெல்லாம் எழுதுறவர், எல்லாம் பெரிய விஷயங்கள்லாம் எழுதுறவர், ஆன்மீகமான பல விஷயங்கள்லாம் உலகத்துக்கு அரிய பொக்கிஷங்கள்லாம் கொடுக்கிறவர். அப்படி அவர் தரிசனம் பண்றதே அவருக்கு ஒரு ஆசை. இந்த பெரியவா நர்மதா கரையில பகவத் பாதாள் கோவிந்த பகவத் பாத தரிசனம் பண்ணா சன்னியாசம், அதுல அங்க மகா வாக்கியம் உபதேசம் வேண்டான்னு சொல்றா. அது எந்த இடம்னு கண்டுபிடிச்சு உலகத்துக்கு தெரியணும் அப்படிங்கிறதுனால என்ன பண்ணார், துவாரகா சங்கராச்சாரியார்ட்ட போய் சொன்னார், கண்டுபிடிச்சா தேவையில்லைன்னு. அவ என்ன சொன்னா, நீ ஒண்ணு பண்ணு, இப்படி எப்போ ஆயிரக்கணக்கான வருஷங்களுக்கு முன்னால் நடந்தெல்லாம் தெரிஞ்சு நம்ம அதை சரியா பண்ணணும்னா காஞ்சி மகாபரிவாள்கிட்ட போ, அவ தான் திரிகால ஞானி, அவள்கிட்ட போய் கேளு, அவ உனக்கு கைட் பண்ணுவா, அவளே சொல்லி கொடுப்பா, நீ அதுபடி பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்ல பெரியவாள்கிட்ட கேட்க, பெரியவா நீனே கண்டுபிடி அப்படின்னு விட்டா. போய் சுத்தி பாரு, கண்டுபிடிச்சுன்னு வான்னு. இப்படி ஒரு வருஷம் இல்லை, 2 வருஷம் இல்லை, 5-6 வருஷம் இவர் சுத்தி 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 அப்பப்போ பெரியவாள்கிட்ட ரெஃபர் பண்ணுது. அங்கங்க பார்த்து எல்லாம் சொல்றது, பெரியவா இது இல்லை, அது இல்லை, இது இல்லை, இது இல்லை, இது இருக்காது, இதுக்கு மாதிரி சந்தேகத்தெல்லாம் கிளப்புவா. ஒரு தீர்மானத்துக்கே வர முடியாத இருந்தது. அப்புறம் கடைசியில ஒரு இடத்த கண்டுபிடிச்சா அந்த இடத்துலேருந்து பெரியவா சில க்ளூ எல்லாம் கொடுக்குறா. அந்த குகைக்குள்ளேருந்தே நர்மதைக்கு போறாப்பெல்லாம் வழி இருந்திருக்கணும், அப்படி இல்லை என்ன அந்த சங்கர விஜயங்களை சொல்ற கதையை வச்சுன்னு இப்படி எல்லாம் இருக்கணும், அதுக்கு க்ளூ எல்லாம் கொடுத்தா இந்த க்ளூக்கெல்லாம் டேலி ஆறாப்புல ஒரு இடத்த கண்டுபிடிச்சிட்டு பெரியவாள்கிட்ட சொன்னார். பெரியவா தேனம்பாக்கம்ங்கிற இடத்துல இருக்கா. பெரியவா வெயிட் பண்ணிட்டா. இவர் அதுக்குண்டான பேப்பர்ஸ் எல்லாம் தயார் பண்ணிட்டு போயிருக்கார். பெரியவா பார்த்துட்டு எல்லாத்தையும் பார்த்துட்டு, இதுவும் இல்லைன்னா என்ன பண்ணுவேன்னா, இவரோ 6-7 வருஷமா அலைஞ்சுட்டு இருக்கார். இவருக்கும் ஒரு தீராத தாகமா இருக்கு, எப்படியும் கண்டுபிடிச்சணும்னு. அப்படி முயற்சியில இறங்கிவிட்டு அதுல சரியா வரலைன்னா எவ்வளவு ஏமாத்தம் இருக்கும், நமக்கு ஒரு வருத்தம் இருக்கும். அப்படி இருக்கிறதே இவர் தாபத்துல இருக்கிறதே பெரியவா இதையும் பார்த்துட்டு இதுவும் இல்லைன்னா என்ன பண்ணுவேன்னு உடனே இவருக்கு ஒரு மாதிரி கோபம் வந்துடுத்துன்னே சொல்லலாம். இதுவும் இல்லைன்னு பெரியவா சொன்னான்னாக்க ஆதிசங்கர பகவத் பாதாள் நர்மத கரையில கோவிந்த பகவத் பாதாளை பார்க்கலன்னே அர்த்தம் அப்படின்னு. பெரியவா சிரிச்சுன்னா அது எப்படி சொல்ற அப்படின்னு. இல்ல, பெரியவா சொல்லி நானும் இத்தனை வருஷமா எல்லா இடமும் நர்மத கரையில எல்லா இடத்துலயும் எல்லாம் பார்த்தாச்சு, ஒரு இடமும் பெரியவா சொல்றாப்புல டேலியால இது ஒண்ணுதான் பொருத்தமா இருக்கிறாப்புல தெரியறது. இதுவும் இல்லைன்னா நாம ஒரு தீர்மானத்துக்கு வரலாம், இன்னுமே இதுக்கு மேல அங்க இடம் இல்லை, தீர்மானத்துக்கு வரலாம். என்னென்ன, நர்மத கரையில பகவத் பாதாள் கோவிந்த பகவத் பாதாரை பார்க்கலன்னு வேணா அர்த்தம், அப்படி வேணா வச்சுக்கலாம். இங்க எங்கேயான காவேரி கரையில தாமிரபரணி கரையில வாங்கிட்டு இருக்கலாமோ என்னமோ அப்படின்னு சொன்னா பெரியவா சிரிச்சுண்டே அதை பெரியவா கிளறி விடுவா, கிண்டி விடுவா. கிளறி விட்டு பேசாத இருந்தா, ஒரு அமானுஷ்யமான அமைதி. பெரியவா பேசாத அப்படியே உட்கார்ந்துட்டா.
அப்படி ஒரு கொஞ்ச நேரம் கண்ணு மூண்டு உட்கார்ந்து பெரியவா திடீர்னு ஒரு சிரிப்பு சிரிச்சா அப்போ ஒரு அபூர்வமான காட்சி இந்த ஜபல்பூர் நாகராஜசர்மாக்கு. என்னன்னா, அந்த இடத்துல பெரியவா இல்லை ஆதிசங்கர பகவத் பாதால் உட்காந்துருக்கிறாப்புல ஒரு விஷன் தெரியறது, தரிசனம். சிலுத்து எடுத்து பெரியவா உடனே அமானுஷமான அந்த சிரிப்பு, அந்த தரிசனம் உடனே சொல்லிட்டு இதுதான் அப்படின்னு சொல்லி அவருக்கு அனுகிரகம் பண்ணினா எப்படி இருந்திருக்கும்? ஒரு பரீட்சை எழுதினவாளுக்கு பாஸ்ன்னு ரிசல்ட் வந்தாப்புல இருந்தது. நாராயணமாக்கு பரம சந்தோஷம், பெரியவா வாக்காலே அப்ரூவ் பண்ணிட்டாளே அப்படின்னு. நாராயணமா சொல்லுவார், இது ஆதிசங்கரே அப்ரூவ் பண்ணினது காரணம் என்னென்ன, அப்போ தெரிஞ்ச தரிசனம் பெரியவா அங்கல்ல ஆச்சாரியால் தான் தெரிஞ்சது அப்படின்னா அவளோட மகிமை எப்படின்னு தெரியறது. இவருக்கு பரம சந்தோஷம். அதுக்கப்புறம் நார்மல் சாதாரணமாக பெரியவா தெரியா பேசிட்டு இருக்கா, எல்லாம் பண்ணிட்டு. உடனே இவருக்கு என்ன பண்ணிட்டு இப்போ ஒரு சந்தேகம் வந்தது. இப்படி பெரியவா இப்போ பார்த்துட்டு இதான்னு சொல்றா, அதனால பெரியவா திருக்கால ஞானிங்கிறது தெரியும். இவா முதல்லயே இதை சொல்லியிருக்கலாம் இல்லையோ, நம்மள எதுக்கு இத்தனை வருஷம் அலைய விடணும்? அலைய விட்டுட்டு அப்புறம் இங்கே போ அங்கே போ, இது இல்லை அது இல்லை எல்லாம் பண்ணிவிட்டு தேட விட்டுட்டு கடைசியில் ஏதோ இப்போ வந்தோடனே இதை அப்ரூவ் பண்ணுறா அப்படின்னா அவளுக்கு முன்னாலேயும் தெரிஞ்சிருக்கு. ஆனால் ஏன் நம்மளை அனாவசியமாக அலைய விட்டா? அதனால இதை பெரியவாள்கிட்ட கேட்டேன். இந்த இடம் தானே பெரியவா இப்போ தீர்மானமாக சொல்கிறா, இப்படி இந்த இடம் தானே தீர்மானமாக முதல்ல பெரியவாளுக்கு திருக்காலையான்னு தெரிஞ்சிருக்கும். அதனால முதல்லயே என்னை இந்த இடத்துக்கு போக வச்சு இதுதான்னு சொல்லாத, எதுக்கு என்னை இத்தனை நாள் அலைய விட்டா? நானும் நர்மத கரையில் 2 பக்கம் அந்த அலையா அழைச்சேன் அப்படின்னா பெரியவா அதுக்கு சிரிச்சுட்டே வேணும்னு தான் பண்ண சொன்னேன் அப்படின்ட்டு பெரியவா சொல்றா, எனக்கு ரொம்ப நாளாக ஆசை நர்மதா பரிக்கிரமா பண்ணணும்னு, அது எனக்கு கிடைக்கல, பண்ண முடியல. அதனால எனக்கு பதிலாக நீ பண்ணட்டுமேங்கிறதுக்காக தான் நர்மதா கரையை பரிக்கிரமா பண்ணட்டும்ங்கிறதுக்காக தான் உன்னை அலைய விட்டேன். இப்போ எப்படி இருந்திருக்கும் நாகராஜ சர்மாவோட மனோபாவம்? நம்ம கற்பனை தான் பண்ணிக்கலாம். பெரியவா என்ன சொல்றா, தான் பண்ண முடியல அப்படின்னு ஒரு காரியம் தான் பண்ணணும்னு ஆசைப்பட்டு அதை பண்ண முடியல அப்படிங்கிறதே அதை இன்னொருத்தரை விட்டு பண்ண சொல்றா. அந்த இன்னொருத்தரா இருக்கிற அந்த கருவி நாமளா இருக்கும் அப்படின்னா நமக்கு என்ன ஒரு பாக்கியம் அப்படின்னாலே, இப்போ பெரியவா தான் நர்மதா பரிக்கிரமா பண்ண சொல்ல, அதனால உன்னை சுத்த விட்டேன் அப்படின்னா இப்போ பெரியவாளே சுத்தினதா ஆயிடுறது. ஆன் பிஹாஃப் ஆஃப் பெரியவா நாம சுத்தினதா ஆறுது. பெரியவா சில காரியங்கள்லாம் அது மாதிரி பண்ண சொல்லியே சாஸ்திரம் சொல்றது. பெரியவா என்ன பண்ணா, இந்த அரச பிரதட்சிணம் பண்றது அப்படின்னு ஒரு வழக்கம். சோமவாரத்துல அமாவாசை வந்துன்னா திங்கக்கிழமை அன்னைக்கு கால வேளையில சூரியோதயத்தின் போது அமாவாசை இருந்தா அது சோமவார அமாவாசைன்னு பேரு. அதுல பிரதட்சிண அமாவாசை அன்னைக்கு அப்படின்னு அரச பிரதட்சிணம் பண்ணணும். அந்த அரச பிரதட்சிணம் பண்ணது ரொம்ப விசேஷமா சாஸ்திரம் சொல்லியிருக்கு. பெரியவாளும் பண்ணுவா. சில சமயம் என்ன பண்ணுவான்னா, தன்னால பண்ண முடியலன்னா ஒரு தடவை எனக்கு பதிலா நீ போய் பண்ணிட்டு வா அப்படிவா. அப்படின்னா ப்ராக்சி, அவளுக்கு பதிலாக நாம் பண்றோம்னா நாம அவளே பண்ணினதா ஆறுது அப்படின்னா, அதே போல இங்கே தான் நர்மதா பரிக்கிரமா பண்ண முடியல அப்படிங்கிறதுனால நாகராஜ சர்மா பண்ணிச்சிடுறா அப்படின்னா பெரியவாளே இது பண்ணினதா ஆறுது. இதைத்தான் சொன்னா பெரியவா, நான் பண்ணணும்னு ஆசைப்பட்டேன், பண்ண முடியல, அதனால தான் உன்னை சுத்த விட்டேன் அப்படின்னா அவருக்கு பரம சந்தோஷம். இப்போ ரெட்ட சந்தோஷம். பெரியவா நர்மதா பரிக்கிரமாவுக்கு பதிலாக நாம பண்ணினோம் அவளுக்காக அப்படின்னு ஒரு சந்தோஷம். இன்னொன்று, பகவத் பாதாள் எந்த இடத்துல கோவிந்த பகவத் பாதாளை சந்திச்சாலோ அவளுக்கு உபதேசம் மகா வாக்கிய உபதேசம்லாம் பண்ணப்பட்டதோ அந்த இடத்த கண்டுபிடிக்கிறதுக்கும் காரணமாக இருந்திருக்கும் அப்படின்னு. இது காரணம் அப்படின்னா கருவி மாத்திரம். ஈஸ்வரனான பெரியவாளோட பிரபாவம் இது உலகத்துக்கு தெரியப்படுத்துறதுன்னு தோன்றது. அதனால அதுக்கு ஒரு நாகராஜ சர்மா, ஒரு பரணிதரன் அது மாதிரி யாரையோ உபயோகப்படுத்திக்கிறார். அப்படிதான் இருந்தது. அதுக்கப்புறம் புதுப்பிரிவா ஜெயேந்திர சுவாமிகள் வந்து அதை திறந்து வைக்க அந்த இடம், அந்த குகை இன்னைக்கு பாதுகாக்கப்பட்டு அந்த அரசாங்கத்தோட ஒத்துழைப்பினால இது பிரமாதமாக இருந்து இன்னைக்கு எல்லாரும் போய் பார்க்குறாப்புல இருக்கு. அப்படின்னா இதெல்லாம் பெரியவா தனியாக ஒருத்தருக்கு இண்டிவிஜுவலுக்கு பண்ணுற அனுகிரகமே எப்படி உலகத்துக்கு ஒரு பெரிய அனுகிரகமாக இருக்கு அப்படிங்கிறதும் நமக்கு நிதர்சனமாக தெரியறது. அப்படி பல பேருக்கு பல அனுகிரகங்கள் பெரியவா. அப்படி திருக்காலஞானியான பெரியவா ரொம்ப சர்வசகஜமாக இருக்கும், வேடிக்கை ஆச்சரியமாலாம் இருக்கும், ரொம்ப எளிமை மாதிரி இருக்கும். யாரோ ஒருத்தர் மடத்துக்கு பீரோ ஒன்று காணிக்க கொடுக்கணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்டு வாங்கி கொண்டு வச்சிருக்க. ஏன்னா மடத்தில் அங்கங்கே சாமான்லாம் வச்சிருக்கா, அதெல்லாம் வச்சுக்கிறதுக்கு ஒரு பாதுகாப்பாக ஒரு இடம் வேணும் அப்படின்னு ஒரு பீரோ வாங்கி கொடுக்கணும் அப்படின்னு ஒரு மர பீரோ வாங்கி கொண்டு வந்து கொடுத்தார். கொடுத்தா மேனேஜர் சொன்ன இது மாதிரி இது மாதிரி மடத்துக்கு ஒரு பீரோ டொனேட் பண்ணிக்க கொடுத்துருக்குற அப்படின்னு. பெரியவா வந்து பார்த்துட்டு எங்கே வாங்கினது அப்படின்னு கேட்டா அவர்கிட்ட. அவர் இந்த மரேஸ் ஆக்ஷன் ஒன்று இருக்கு, அதாவது இந்த பழைய இதெல்லாம் ஏலம் சாமான்லாம் விற்கிற கடமை,
அங்கங்கே இருக்கிற சாமான்லாம் வாங்கிட்டு வந்து அதை ஏலத்தில் கொடுக்கறது. இந்த மரேஸ் ஆக்ஷனில் வாங்கினேன் அப்படின்னு. அப்போ வேண்டாம், இந்த பீரோ மடத்துக்கு வேண்டாம், திருப்பி கொடுத்துரும் அப்படின்னா. மேனேஜருக்கும் புரியல, கொடுத்தவருக்கும் புரியல. ஏன் என்ன மரேஸ் ஆக்ஷனில் வாங்கினா ஏதோ மலுவாக இருக்குன்னு வாங்கி கொடுத்துருக்கார், நல்ல பீரோ அப்படின்னா. பெரியவா சொல்கிறா, இது யார் வீட்லேயும் இருந்ததாக இருக்கும், அது ஜப்தியில் வந்ததெல்லாம் வெளியில் வந்துடும், இந்த மாதிரி ஆக்ஷனுக்கு போயிடும். அவர் என்ன மனசோட அதை தாபத்தோடு கொடுத்துருப்பறோ தெரியாது. ஏன்னா ஒரு கஷ்டப்படுறவா தான் இந்த இடத்துல ஒரு பழைய சாமான்லாம் வாங்குறதே அதில் ரொம்ப ஜாகிரதையாக இருக்கணுங்கிறதுக்கு இதெல்லாம் நமக்கு ஒரு பாடமாக பெரியவா சொல்கிறா. அவளுக்கு பாவம் என்ன கஷ்டத்தில் அதை வெளியில் கொடுக்குறாளோ விற்கிறாளோ, அதை போய் நாம் வாங்கிட்டு அந்த தாபம் நம்மளை ஒன்றும் பாதிக்காத இருக்கணுமே அப்படின்ட்டு பெரியவா சொல்கிறா. சந்திரமௌலீஸ்வருக்கு இது வேண்டாம், அவர் நல்லா வாழ்ந்து கட்ட குடும்பமாக இருக்கும். அவள் இந்த பீரோ ஆக்ஷனுக்கு போக முடியுமா எடுத்து அதை போய் நாம் வாங்கி வச்சுட்டு நாளைக்கு அவர் இந்த மடத்துக்கு வந்து பார்த்தாருன்னா நம்மளோட பீரோ இங்கே வந்துடுத்து அப்படின்னு அவளுக்கு ஏதானும் தாபம் வரலாம் அதை பார்த்தாக்க. அதனால் இதை வெம்பே வேண்டாம், இந்த ஆக்ஷனில் வாங்கினதெல்லாம் மடத்துக்கு வேண்டாம், திருப்பி அவள்கிட்டயே கொடுத்துரு அப்படின்னா. இதை மாதிரி பல விஷயங்கள் பெரியவாளோட அந்த வைபவத்தில் வருது. ஒவ்வொன்றத்தையும் எப்படி கவனிக்கணும், எதை எதை எப்படி பார்க்கணும், எதை எதை எப்படி டீல் பண்ணணும், எதை எதை எப்படி அணுகணும் அப்படிங்கிறது எல்லாமே அவளோட வாழ்க்கையில் மகிமையில நமக்கு ஒரு உபதேசமாகவும் இருக்குன்னு சொல்லி அந்த பெரியவாளோட பிரபாவத்தை தொடர்ந்து நாம அனுபவிக்கலாம். பெரியவாச்சரணம். இந்த நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி எதிர்வரும் திங்கட்கிழமை அன்று இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவாச்சரணம். பெரியவாச்சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி திருவாசக இன்னிசை. வழங்குபவர் ஸ்ரீ சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவாச்சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். திருப்பொற்சுண்ணம். முத்து நல் தாமம் பூமாலை தூக்கே முளைக்குடம் தூபம் நல் தீபம் வைமின். முத்து நல் தாமம் பூமாலை தூக்கே முளைக்குடம் தூபம் நல் தீபம் வைமின். சத்தியும் சோமியும் பார்மகளும் நாமகளோடு பல்லாண்டு இசைமின். சித்தியும் கௌரியும் பார்ப்பதியும் கங்கையும் வந்து கவரி கொள்மின். அத்தன் ஐயாரன் அம்மானை பாடி ஆட பொற்சுண்ணம் இடித்தும் நாமே. ஆட பொற்சுண்ணம் இடித்தும் நாமே. பூவியல் வார்சடை எம்பிரார்க்கு பொன் திருச்சுண்ணம் இடிக்க வேண்டும். மாவின் படுவகிர் அன்ன கண்ணீர். மாவின் படுவகிரன்ன கண்ணீர் வம்மின்கள் வந்து உடன் பாடுமின்கள். கூவுமின் தொண்டர்புறம் நில்லாமே. குனிமின் தொழுமின் எங்கோன் எங்கூத்தன். தேவியும் தானும் வந்து எம்மை ஆள செம்பொன் செய் சுண்ணம் இடித்தும் நாமே. சுந்தர நீரணிந்தும் மெழுகே. சுந்தர நீரணிந்தும் மெழுகே தூய பொன் சிந்தி
நிதி பரப்பி இந்திரன் கற்பகம் நாட்டி எங்கும் எழிற்சுடர் வைத்து கொடியடுமின் அந்தரர் கோன் அயன்தன் பெருமான் ஆழியான் நாதனல் வேலன் தாதை எந்தரம் ஆளுமையாள் கொழுநர்க்கு எந்தரம் ஆள் உமையாள் கொழுநர்க்கு ஏந்த பொற்சுண்ணம் இடித்தும் நாமே காசணி மின்கள் உலக்கையெல்லாம் காசணி மின்கள் உலக்கையெல்லாம் காம்புகணி மின்கள் கரை உரலை நேசமுடைய அடியவர்கள் நின்று நீலாவுக என்று வாழ்த்தி தேசம் எல்லாம் புகழ்ந்து ஆடும் கச்சித்திரு ஏகம்பன் செம்பொற்கோயில் பாடி பாச வினையை பறித்து நின்று பாடி பொற்றுண்ணம் இடித்தும் நாமே அருகு எடுப்பாறு அயனும் அறியும் அன்றி மற்று இந்திரனோடு அமரர் நறுமுறு தேவர் கணங்களெல்லாம் நம்மில் பின்பு அல்லது எடுக்க ஒட்டோ செறிவுடை மும்மதில் எய்தவில்லி திரு ஏகம்பன் செம்பொற்கோயில் பாடி முறுவல் செவ்வாயினி முறுவல் செவ்வாயினீர் முக்கண் அப்பர்க்கு ஆட பொற்சுண்ணம் இடித்தும் நாமே உலக்கை பல ஓச்சுவார் பெரியர் உலகமெலாம் உரல் போதாது என்றே கலக்க அடியவர் வந்து நின்றார் காண உலகங்கள் போதாது என்றே நலக்க அடியோமை ஆண்டு கொண்டு நான் மலர்பாதங்கள் சூடத் தந்த மலைக்கு மருகனை பாடி பாடி மகிழ்ந்து
பொற்சுண்ணம் இடித்தும் நாமே சூடகந்தோள் வள்ளை ஆர்ப்ப ஆர்ப்ப சூடகம் தோள்வளை ஆர்ப்ப ஆர்ப்ப தொண்டர் குழாம் எழுந்து ஆர்ப்ப ஆர்ப்ப சூடகம் தோள்வளை ஆர்ப்ப ஆர்ப்ப தொண்டர் குழாம் எழுந்து ஆர்ப்ப ஆர்ப்ப நாடவர் நம்தம்மை ஆர்ப்ப ஆர்ப்ப நாடவர் நம்தம்மை ஆர்ப்ப ஆர்ப்ப நாமும் அவர் தம்மை ஆர்ப்ப ஆர்ப்ப பாடகம் மெல்லடி ஆர்க்கும் மங்கை பங்கினன் எங்கள் பராபரனுக்கு ஆடக மாமலை அன்ன கோவுக்கு ஆடக மாமலை அன்ன கோவுக்கு ஆட பொற்சுண்ணம் இடித்தும் நாமே ஆடக மாமலை அன்ன கோவுக்கு ஆட பொற்சுண்ணம் இடித்தும் நாமே ஆட பொற்சுண்ணம் இடித்தும் நாமே வாழ்த்தடங்கண் மட மங்கை நல்லீர் வாழ்த்தடங்கண் மட மங்கை நல்லீர் பரிவளையார்ப்பவன் கொங்கை பொங்க தோள் திரு முண்டம் துதைந்திலங்க சோத்து எம்பிரான் என்று சொல்லி சொல்லி நாட்கொண்ட நான் மலர் பாதங்காட்டி ஞாயிற்கடைப்பட்ட நம்மையும்மை ஆட்கொண்ட வண்ணங்கள் பாடி பாடி ஆட பொற்சுண்ணம் இடித்தும் நாமே வையகம் எல்லாம் உரலதாக மாமேறு என்னும் உலக்கை நாட்டி வையகம் எல்லாம் உரலதாக மாமேறு என்னும் உலக்கை நாட்டி மெய்யனும் மஞ்சள் நிறைய அட்டி மெய்யனும் மஞ்சள் நிறைய அட்டி மேதகு தென்னன் பெருந்துரையான் செய்ய திருவடி பாடி பாடி செம்பொன் உலக்கை வலக்கை பற்றி ஐயன் அணிதில்லை வாணனுக்கே ஐயன் அணிதில்லை வாணனுக்கே ஆட பொற்சுண்ணம் இடித்தும் நாமே ஆட பொற்சுண்ணம் இடித்தும் நாமே
முத்தணி கொங்கைகள் ஆட ஆட முத்தணி கொங்கைகள் ஆட ஆட மொய்குழல் வண்டினம் ஆட ஆட சித்தம் சிவனொடும் ஆட ஆட செங்கையர்கள் பனி ஆட ஆட பித்தும் பிரானொடும் ஆட ஆட பிறவி பிறரோடும் ஆட ஆட அத்தன் கருணையோடு ஆட 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 பொற்றுள்ளம் இடித்தும் நாமே மாடு நகை வாழ். திருச்சிற்றம்பலம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் இன்றைய நிகழ்ச்சிகளின் நிறைவாக திருப்பொன்னூசல் வழங்குபவர் சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். திருப்பொன்னூசல். தெங்குலவு சோலை திரு உத்தர கோசமங்கை தெங்குலவு சோலை திரு உத்தர கோசமங்கை தங்குலவு சோதி தனியுருவம் வந்தருளி எங்கள் பிறப்பறுத்திட்டு எந்தரமும் ஆட்கொள்வான் பங்குலவு கோதையும் தானும் பணி கொண்ட கொங்குலவு கொன்றை சடையான் குணம் பரவி பொங்குலவு பூன்முலையே பொன்னூசலாடாமோ பொங்குலவு கொன்றை சடையான் குணம் பரவி பொங்குலவு பூன்முலையே பொன்னூசலாடாமோ பொங்குலவு பூன்முலையே பொன்னூசல் ஆடாமோ. திருச்சிற்றம்பலம். தங்குழந்தாய் சங்கரரே கஞ்சி வளர் காமாட்சி தங்குழந்தாய் சங்கரரே குரு சந்திரசேகரரே ஆதிகுரு சங்கரராய் அன்றொரு நாள் வந்தவரே அறுபத்து எட்டாகும் ஏகபதி காலே ஏழுலகும் பூப்பவரே காப்பவரே கடப்பவரே எல்லோர்க்கும் அருள்பவரே உலகிடுவீதாரே அயனுடனே மாலவனோ தேடிய பொற்பதத்தவரே அருமறைகள் சாற்றும் முயல் மலர்பதமே காலே முக்தி நிலை எய்திட
தரும் சத்குருவே முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாயே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாளே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாளே பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் இத்துடன் நிறைவடைகின்றன. எமது அடுத்த ஒளிபரப்பு நாளை காலை இந்திய நேரப்படி 6 மணிக்கு துவங்கும். பெரியவா சரணம்.